शुद्धरूपाय वेदशास्त्रार्थकोविद एकान्तिकभक्ताय तुभ्यं दशज्ञानदायिने तुभ्यं दशज्ञानदायिने मुनीश्वरम् अधीश्वराधीश्वरम् अनेक अन्यकारणं सुधर्मधैर्यधारणं सदा सुबोधदायकं नमो मुनीन्द्रनायकं कृपार्पितानि कन्दनं भजामि भक्तिनन्दनम् अधर्ममामुनीश्वरम् अधीश्वराधीश्वरम् अनेक अन्यकारणं सुधर्मधैर्यधारणम् अधर्मताय छेदनं भवापि भीतिवेदनं सुशास्त्ररीतिशोधनं यथार्थबोधबोधनं नमो महामुनीश्वरम् अधीश्वराधीश्वरम् अनेकयन्यकारणं सुधर्मधैर्यधारणं सुमोक्षमार्गमण्डनं खलत्वपथखण्डनं वृतालये विराजितं भजामि पूर्णप्रदितं नमो महामुनीश्वरम् अधीश्वराधीश्वरम् अनेकयन्यकारणं सुधर्मधैर्यधारणं सुभक्तसङ्गपूजितं खगेशकीर्तिपूजितं सदा सदा सुपालकं भजामि धर्मपालकं नमो महामुनीश्वरम् अधीश्वराधीश्वरम् अनेकयन्यकारणं सुधर्मधैर्यधारणम् अनन्तसङ्ख्यार्चितं सुचन्दनादिसर्जितं सुपुष्पहारशोभितं सुगन्धभृङ्गलोभितं नमो महामुनीश्वरम् अधीश्वराधीश्वरम् अनेकयन्यकारणं सुधर्मधैर्यधारणं शिलाकिरीटधारिणं नमामि कष्टहारिणं मनोगिराकृपामुदा नमामि स्वामी मन्मुदा नमो महामुनीश्वरम् अधीश्वराधीश्वरम् अनेकयन्यकारणं सुधर्म स्तुतिगणोषु हेटले इच्छा करो त्वांग्रिणी स्मृति रहे विहारी लाल जी कहे नमो महामुनीश्वरम् अधीश्वराधीश्वरम् अनेकयन्यकारणं सुधर्मधैर्यधारणं सदा सुबोधदायकं नमो मुनीन्द्रनायकं उपात्रनानि कन्दनं भजामि भक्तिनन्दनं नमो महामुनीश्वरम् अधीश्वराधीश्वरम् अनेकयन्यकारणं सुधर्मधैर्यधारणं यदन्मदाहुच्छेदनं भवापि भीतिभेदनं सुशास्त्ररीतिशोधनं यथार्थबोधबोधनं नमो महामुनीश्वरम् अधीश्वराधीश्वरम् अनेकयन्यकारणं सुधर्मधैर्यधारणं सुमोक्षमार्गमण्डनं फलत्वपथखण्डनं वृतालये विराजितं भजामि पूर्णप्रदितं नमो महामुनीश्वरम् अधीश्वराधीश्वरम् अनेकयन्यकारणं सुधर्मधैर्यधारणं सुभक्तसङ्गदासितं खगेशकीर्तिपूजितं सदा सदा सुपालकं भजामि धर्मपालकं नमो महामुनीश्वरम् अधीश्वराधीश्वरम् अनेकयन्यकारणं सुधर्मधैर्यधारणं अनेकयन्यकारणं सुधर्मधैर्यधारणं जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय
जन्मांतर कृतानि चित्तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं समर्पयामि। करारविन्दे पदारविन्दं मुखारविन्दे वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। जितेन्द्रियम्बो धीमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वर्णिवेशरमणीय दर्शनं मन्दहासरुचिरा नयनाम्बुजम् पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमः विचिन्तये।
નીલકંઠાય શ્રી સહજાનંદ સ્વામીને નમો નમઃ. શ્રી સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. નારાયણ મુનિદેવની જય. ગોપીનાથજી મહારાજની જય. લક્ષ્મીનારાયણ દેવની જય. શ્રી રામચંદ્ર ભગવાનની જય. શ્રી કૃષ્ણ કનૈયાલાલ કી જય. શ્રી વિઘ્ન વિનાયક દેવની જય. શ્રી કાષ્ટભંજન દેવની જય. હવે બધા ઊભા થઈ જજો રાસ લેવા માટે. રે
જય. એ સુરત શહેરના આંગણે સત્યમ પરિવાર આયોજિત શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ પારાયણ જ્ઞાન યજ્ઞનું જ્યારે આયોજન થયું છે, આ લોકની અંદર પરમાત્માએ સંપત્તિ તો ઘણા લોકોને આપી છે, પરંતુ એ જ વ્યક્તિ ભાગ્યશાળી છે કે જેને જે સંપત્તિ ઈશ્વર તરફથી મળેલી છે એ સંપત્તિ સત્કાર્યની અંદર વપરાય. એમાં પણ આપણે કહેતા હોઈએ છીએ કે કાંકરે કાંકરે પાળ બંધાય અને ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય. કદાચ આ મંદી જેવી પરિસ્થિતિમાં એકલાવું કથા પારાયણ જ્ઞાન યજ્ઞનું આયોજન કરવું પડે તો ઘણું અઘરું પડે. પરંતુ આ એપાર્ટમેન્ટનું જેમ સત્યમ નામ છે એવા જ અહીંયા નિવાસ કરનારા ભક્તજનોનો સમુદાય છે કે સમૂહની અંદર પોતાના જીવાત્માનું તો શ્રેય થાય, પરંતુ અન્ય જે કથા શ્રવણ કરવા માટે આવે એ જીવાત્માનું પણ શ્રેય થાય એવા હેતુથી જ્યારે આ જ્ઞાન યજ્ઞની અંદર આપણે શ્રીમદ ભાગવત રૂપી ભાગીરથીની અંદર સ્નાન કરી રહ્યા છીએ, સ્નાન કરવાનો હેતુ હોય છે કે શરીરની શુદ્ધિ. કથારૂપી ભાગીરથી એવી છે, પરમાત્માના લીલા ચરિત્ર રૂપી ભાગીરથી એવી છે કે જેમાં મનની શુદ્ધિ કરવામાં આવે. મનને શાસ્ત્રની અંદર માકડા જેવું ચંચળ કીધું છે. શાંતિથી સભામંડપની અંદર બેઠા હોય, સરસ કથા વંચાતી હોય, છતાં પણ એ મન ક્યાંનું ક્યાંય લોક વ્યવહારની અંદર આટા મારી આવે એની આપણને ખબર પણ ન પડે. અને એટલા માટે જ આપણે કથા શ્રવણ કરતાં કરતાં જે માળા ફેરવીએ છીએ, એ માળા ફેરવવાનો બહુ મોટો ફાયદો. સહેજે હાથમાં માળા હોય, સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ થતું હોય, અને મન જો ક્યાંક બીજે જાય તો તરત જ થોડી ક્ષણે આપણું મન પાછું વળી અને ચિત્ત છે એમ કહેશે કે તું માળાની અંદર ધ્યાન આપ. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી એમ કહેતા કે કોઈ વ્યક્તિ એમ કહે કે આ બેઠા બેઠા લાકડા તાણે છે, પણ એ લાકડા નથી તાણતા. લક 84ની અંદર જીવાત્મા જે પાપ કર્મ કરીને આવ્યા છે એના થોપ બંધ થપ્પાઓ ચિત્રગુપ્તની પાસે આપણા પડ્યા છે, અને કરેલા કર્મ એના ઉપર આ જ્યાં માળા ફેરવવામાં આવે છે ને ચેકા મૂકવામાં આવે. મહારાજે ભગવાન સ્વામિનારાયણે વચનામૃતમાં નામાનું વચનામૃત કીધું. એક સમય હતો કે કોઈ પણ એક દુકાન નક્કી કરેલી હોય, તમે વ્યવહારમાં નથી કોઈ પણ એક સોનીની પાસે દાગીનો કરાવતા ને તમે એમ બોલતા હો કે અમારા સોની છે, તો કરિયાણું સીધું સામગ્રી એ કોઈ એક વ્યક્તિની દુકાનેથી લાવવામાં આવે અને 12 મહિને એનું નામું ભરવામાં આવે. જ્યારે સંપત્તિ ઘરમાં આવે ને નામું ભરવા માટે જાય ત્યારે સહેજે એમ બોલતા હોય કે તમે અમારું નામું ચેકી નાખજો, અમે પૈસા આપી દીધા છે. એમાં જીવાત્માના કરેલા કર્મ એના નામમાં ધર્મરાયના દરબારની અંદર છે ને અહીંયા જે ભજન કરવામાં આવે છે એ એની સંપત્તિ છે. જેટલું તમે મનુષ્ય જન્મ મળ્યા પછી ભજન કરો છો એ મને તમને ખબર નથી કે પૂર્વજન્મના આપણા કર્મ કેવા હશે. એ વગર પગારે ચિત્રગુપ્ત આપણા નામા ઉપર ચેકા મૂકે છે કે આ વ્યક્તિ મનુષ્ય જન્મ મળ્યા પછી પરમાત્માના શરણે છે એટલે આ પાપમાંથી મુક્ત બને છે. પાપ કર્મમાંથી જો છોડાવનાર હોય તો એ પરમાત્માનું નામ સ્મરણ છે. દુનિયાની અંદર આપણે નામ તો ઘણાના લઈએ છીએ
અને આજ સુધી એવું નથી સાંભળ્યું કે કોઈ દીકરીના લગ્ન થાય એના સસરા પક્ષે ગયા પછી 8 દિવસ સુધી એની સાસુ એને કુટુંબ પરિવારની ગોખણપટ્ટી કરાવીને ટ્યુશન કરાવે કે તમને ગોખાવ્યા હતા કે આટલા પરિવાર કાકડિયાના છે ને આટલા કાનાણીના છે ને આટલા ભીંગરાડિયાને એવું કોઈ કીધું હતું તોય આવડી ગયું. તો અત્યારે હું પૂછું કે કાલે સાંજે સેશનમાં કથા શું આવી હતી, તો એમ કે આવ્યું તો બહુ સારું પણ ખબર નથી. કાંઈ એમ કે બેન શું કરવું, ઘણું યાદ રાખવું છે પણ યાદ નથી રહેતું. તો હજી સુધી એ કારણ અમને નથી પકડાતું કે તમને કોઈ જગત વ્યવહારનું યાદ રખાવાના ટ્યુશન કે 2-3 વાર કહેતા નથી કે આ વ્યક્તિ છે આ વ્યક્તિ છે, છતાં પણ વેવાય વેલાને તો યાદ રાખે પણ એ વેવાણના વેવાણને તમે ઓળખતા હો. એનું કારણ છે લક 84માં આપણે આ જ ધંધો કર્યો છે અને આપણને બહુ ફાવી ગયું છે. આ કથા સાંભળવા બેસીએ, જો કે ભગવાનની બહુ મોટી કૃપા છે કે અહીંયા જે મને દેખાય છે મુમુક્ષ છે, નહીતર અહીંયાથી કથા કહેવાતી હોય એટલે એક એક વ્યક્તિના મોઢા મને તો દેખાય, તમને બધાને હું એકલી દેખાવ. એ મોઢા ઉપરથી ખ્યાલ આવી જાય કે કોને ભગવાનમાં કેટલો પ્રેમ છે. ગમે એવી વૈરાગ્યની કથા હોય પણ મનની અંદર જો પરમાત્મામાં પ્રેમ ન હોય તો એની વૃત્તિઓ ચંચળ થયા કરે ને ચારે બાજુ જોયા કરે કે ઘડિયાળ દેખાય છે તો 6 વાગે તો પૂરું કરે. લોક વ્યવહારે આમંત્રણના કારણે કદાચ આવ્યા હોય, આવું બને, પરંતુ ભગવાનનો ભક્ત હોય એને તો એમ થાય કે ઘડીકમાં કથાની પૂર્ણ થઈ ગયું, ઘડીકમાં સેશન પૂરું થઈ ગયું. નિષ્કુળાનંદ સ્વામી એમ કહે કે માયા મોટી નાંગણી બાળ પોતાના ખાય, એમાંથી જે ઉગરે એ મણિધર થાય. કોઈએ જોયું હોય તો નાગણી છે એમ કહેવાય કે સુંડલો ભરીને ઈંડા મૂકે અને પછી એ જ ઈંડાને કંઈ ગોળ રાઉન્ડ કરી અને બેસી જાય. એમાંથી સેવાતા સેવાતા એ નાગણીના નીચેથી સરકીને જે કણો બહાર નીકળી જાય એ મણિધર થાય. એમાં સંસાર છે ને એ સંસાર નાગણી રૂપી છે. આ જીવાત્મા છે બચ્ચા રૂપે આવ્યા છે, એ નાગણી છટકવા દેતી નથી. પણ કોઈ વિરલ વ્યક્તિત્વ એવું હોય કે આ સંસાર ખોટો છે, જો આમાં રહેશું તો જે કુંડાળું કરીને બેઠી છે ને એ જ આપણને ખાઈ જશે, આનાથી નીચેથી સરકીને જવામાં માલ છે. અને એ જીવાત્મા પરમાત્માને પામી જાય છે. આ લોકની અંદર, આ ઝંઝાવતની અંદર કદાચ કોઈ વ્યક્તિ કંઈ ગુનામાં આવે અને એને બેડીઓ હાથની અંદર હાથકડી નાખવામાં આવે તો 5 પૈસા ભરીને, રૂપિયા ભરી, ડોનેશન ભરી એના જામીન થઈને તમે છોડાવી શકો. પણ એકવાર ભવબંધન રૂપી બેડી લાગી ગઈ, એને છોડાવવા માટે પરમાત્માનું ભજન છે ને એ લખ 84ની ભવબંધનની બેડીમાંથી બંધાઈને જ આપણે આવ્યા છીએ. અને કંઈક પૂર્વજન્મના પુણ્ય હશે એટલે મનુષ્યનો જન્મ મળ્યો છે. મનુષ્યનો જન્મ ઘણો જ મોંઘો છે. મને ને તમને ખબર નથી કે પૂર્વનું શું એવું સુકૃત હશે, પણ કંઈક પુણ્ય હશે એટલે આપણને પરમાત્મામાં પ્રેમ છે. પરમાત્મામાં પ્રેમ થવો એ પુણ્ય વગર નથી થતો. ઘણા એવા કટાઈ ગયેલા લોખંડ જેવા આત્માઓ હોય કે આપણે એને પરમાત્માનું સ્વરૂપ ઓળખાવવું હોય પણ એને મનની અંદર બેસતું જ ન હોય, કેમ કે કાદવ કીચડ પૂર્વના લઈને જ અહીંયા આવ્યા હોય. પણ મુમુક્ષુ આત્મા હોય અને એમ કહેવાય કે સોનું દટાઈ ગયા પછી 100 વર્ષે કાઢો તો એ બમણું થાય, કહેતા એની કિંમત ડબલ વધી જાય. એ ધૂળ જ સાફ કરવી પડે. એ મુમુક્ષ જીવાત્મા જેમ જમીનની અંદર બીજ વવાઈ ગયું હોય અને એને 5 બુંદ પાણી ના પડે તો એમાંથી તરત જ અંકુર ફૂટે. આ સંસારની અંદર મોહ માયા રૂપી ધૂળની અંદર, દમડીની અંદર જે જીવાત્મા છે ગૂંચવાઈ ગયો છે, એના ઉપર ધૂળ માટી જામી ગઈ છે. પણ એને સંતનો યોગ થાય, કથા વાર્તા રૂપી વૃષ્ટિનો યોગ થાય તો તરત જ નવ પલ્લવિત છોડ બની જશે. એ છોડમાંથી વૃક્ષ બનશે અને વૃક્ષમાંથી એને મોક્ષરૂપી ફળ પ્રાપ્ત થશે.
જેમણે જેમણે આયોજન કર્યું છે કોટી કોટી વંદન એમને, જેને સહમતિ આપી છે, જેને કંઈ 5 રૂપિયા આપ્યા છે, પણ જેને આ કાર્ય કર્યું એ પોતપોતાના આત્માની અંદર વિચાર કરજો. મને તો ખબર નથી કે તમે કેવી રીતે જીવન જીવતા હતા ને કેવું જીવશો, પણ ચોક્કસ એટલું કહીશ કે 7 દિવસની કથા પછી એક એક વ્યક્તિના જીવનની અંદર કંઈક તો પરિવર્તન હશે જ. અને એના માટે આ આયોજનો છે. સીધી જ કથા છે, અરીસો છે ને આપણા આત્માને કહેશે કે આપણામાં હજી આ ભૂલ છે. ગમે તેવા સોનાના દાગીના તમે પહેર્યા હોય, સાચા હીરાના દાગીના પહેર્યા હોય, એની કિંમત કદાચ લાખો રૂપિયાની હોય. એ દાગીના પહેર્યા પછી તમે જે દર્પણ સામે જોવો છો એની કિંમત 10 કે 15 રૂપિયાની હોય કે વધીને 500 હોય, પણ એ દાગીના તમને નહીં કે તું કેવી છો, પણ દર્પણ સામે જોશો ને એની કિંમત ભલે ઓછી હોય તો એ દર્પણ તરત કહેશે કે તમારું રૂપ કેવું છે. દર્પણ જેમ રૂપની ઓળખાણ આપે છે એમ પરમાત્માની કથા એ આત્માની ઓળખાણ આપે કે તારો અંતરાત્મા કેટલો હજી મલિન વાસનાઓથી ભરેલો છે. અંતઃકરણને શુદ્ધ કરી પરમાત્માનું જે તેજોમય સ્વરૂપ એને હૃદયાકાશમાં પધરાવવાનું તમામ મનુષ્ય એની ફરજની અંદર આવે. કોઈ પણ સ્વરૂપને હું વારંવાર કહું છું કે કોઈ પણ ઈષ્ટદેવને તમે માનતા હો, એ ઈષ્ટદેવનું ધ્યાન કરવું, એનું ભજન કરવું, એનું નામ છે માણસ. સામાન્ય દ્રષ્ટિએ તમારા ઘર આંગણે કોઈ મહેમાન આવવાના હોય, એમાં દીકરા દીકરીના સગાઈ કરવાની હોય ને એને જોવા માટે આવે તો તરત જ તમે ઘરની અંદર સફાઈ કરવા મળશો. એકદમ ચોખ્ખું ઘર હોય છતાં પણ તમે બહુ જ સાવધાની રાખશો, કેમ કે મહેમાન આવે છે. આ લોકની અંદર અજાણી વ્યક્તિ તમારા ઘર આંગણે આવે છતાં તમે ઘરની સાફ સફાઈ કરો છો તો 2 આંગળનું આપણું હૃદયાકાશ, જેમાં આ જગતના સૃષ્ટિ સર્જનહારને પધરાવવાના છે, એ હૃદયાકાશની અંદર તમે એકવાર ઊંડું વિચારીને જુઓ, ઉતરીને જુઓ કે એ હૃદયાકાશની અંદર આપણે શું ભર્યું છે. ગામડાઓમાં પશુ રાખવામાં આવતા અને એ સમય હતો કે કોઈની પાસે વાસીદું કરવાનો પણ ટાઈમ નહોતો, કેમ કે ખેતીવાડીના ધંધા એટલે 12 મહિના સુધી એ દાબો કરવામાં આવે ને 12 મહિને એ દાબો 6 મહિને કે 12 મહિને એને ઉપાડે. અને જ્યારે દાબો એ ભરતા હોય ત્યારે કેટલાય જીવડાઓ, જંતુઓ એ નજર સામે જોવા મળે. દાબો ભર્યા પછી જેમ ચોખ્ખાઈ થાય, ચોખવાળી થાય, એમ આપણા અંતરાત્માની અંદર લખ 84માં આપણે જે કંઈ સારા નરસા કર્મ કરેલા છે એનો દાબો ભરાઈ ગયો છે. અને એટલે પરમાત્માનું સ્વરૂપ દેખાતું નથી. અને એ દાબાને સાફ કરવાનું કોઈ સાધન, પાવડો, તગારો હોય તો એ પરમાત્માની કથા છે. પરમાત્માની કથા વગર ક્યારેય જીવાત્મા શુદ્ધ થતો નથી. ઘણીવાર કોઈ વ્યક્તિને એમ કહેવામાં આવે કે તમે મંદિરે આવતા હો, તો જેને પરમાત્મામાં પ્રેમ નથી, નિરાકારવાદી છે, નાસ્તિક છે, એમ કહેશે કે આમાં જ બેઠો છે, ક્યાંય દોડાદોડી કરવાની જરૂર નથી. હા, ચોક્કસ ચરાચર સૃષ્ટિની અંદર અણુ અણુમાં પરમાત્મા વ્યાપેલા છે. કીડીમાંથી કુંજર સુધી પરમાત્મા વ્યાપેલા છે, પણ દેખાણા કેટલાને. અને જે કદાચ તમને એમ કે હા આમાં જ બેઠો છે, ત્યારે એને એમ કેવું તો આંખો બંધ કરીને મને બતાવો ને કે કેવા છે. તમે બોલી તો શકો ને કમસે કમ કે ભગવાનનું સ્વરૂપ કેવું છે. પણ કાલે કીધું તું કે ઉપદેશ દેવામાં આપણે પાવડતા બહુ છીએ, લેવામાં બિલકુલ નહીં. એ હૃદયને પરમાત્માની કથાથી સાફ કરીએ અને પછી જ્યારે પરમાત્માનું ધ્યાન લગાવીએ ત્યારે જે કાળું ડિબાંગ અંતઃકરણ, કારણ વાસના, એ વાસનાઓથી ભરેલું છે, એ વાસનાઓ નાશ થતા ચિદામય એવું પરમાત્માનું સત ચિત્ત અને આનંદ સ્વરૂપ તેજમય એનું દર્શન થશે. કોઈ એમ કહેતું હોય કે આ સૃષ્ટિનો સર્જનાર છે જ નહીં, મનુષ્યનો જન્મ મળ્યા પછી આ લોક છોડીને જાય, પછી ફરી પાછો મનુષ્યનો જન્મ મળે, પશુનો જન્મ મળ્યા પછી બીજી વાર પાછો પશુનો જન્મ મળે, બિલકુલ આ વાત ખોટી છે.
માણસના મૃત્યુ પછી જો માણસનો જન્મ મળતો હોય તો કોઈ પણ સંપ્રદાયનું શાસ્ત્ર તમે ઉઠાવો તો એમાં મનુષ્યનો જન્મ મોંઘો આ શબ્દ કાઢી નાખવામાં આવે. ક્યાંય હજુ સુધી એવું નથી લખ્યું કે પશુનો જન્મ અતિ મોંઘો છે, પક્ષીનો જન્મ મોંઘો છે, વૃક્ષ વેલીનો જન્મ મોંઘો. કેમ મનુષ્યનો જન્મ મોંઘો કીધો? એમાં પણ કોઈ વ્યક્તિએ કંઈ કારણસર આ લોકમાંથી અપમૃત્યુ કર્યું, કહેતા આત્મહત્યા કરી, ત્યારે તમામ સ્વજનો કુટુંબ પરિવાર એમ બોલતા હોય કે એનું પૂર્વજન્મનું અધૂરું છે એટલે આ જન્મે આ પગલું લીધું. અથવા તો એમ કહેશે કે એના 7 જન્મ ભોગવવાના માંડ્યા હશે. તો જે વ્યક્તિ આ પગલું લીધું, આપણે મનુષ્યનો જન્મ છેલ્લો એમ કહીએ છીએ, અતિ પુણ્ય કરીને પ્રાપ્ત થાય એમ માનીએ છીએ. તો આ પગલું લીધા પછી એ શું પૂર્વ જન્મની અંદર માણસ હતા એની શું ખાતરી? ફરી જન્મ મનુષ્યનો મળતો નથી અને આ પગલું લીધા પછી એને પાછો શું માણસનો જન્મ મળે? ક્યારેય નહીં. આ સમયની અંદર જે લોકોને પરમાત્મા ઓળખાયા છે એને શેરડીના સાંઠાનો વચ્ચેનો ભાગ હાથમાં આવી ગયો છે. થળિયાનો ભાગ અતિ કઠણ હોય અને ઉપરનો ભાગ છે એ અતિ મોળો હોય, વચ્ચેનો ભાગ એ પોચો અને મીઠો હોય. જેને ભજન કરવું છે એના માટે શેરડીનો સાંઠો છે, જેને ભજન કરવું છે એના માટે સતયુગ છે, જેને ભજન કરવું છે એને આજનો યુગ છે એ સુવર્ણમય છે. કેવળ અને કેવળ સંસાર વ્યવહારની અંદર એક બાનું લઈને બેઠા છો કે શું કરીએ, જે છોકરાઓ નાના છે, વ્યવહારની અંદર જવાનું હોય. એ બાળકને જન્મ દઈને માતા મૃત્યુ પામે, એ બાળકનો ઉછેર પણ આ સંસારની અંદર થાય જ છે. કોઈ કોઈનું નથી ને કોઈ એમ માનતા હોય કે મારા વગર આ કાર્ય થાય નહીં, એ તમારો ભ્રમ છે. કદાચ તમે અહીંયાથી વિદાય થાવ તો એનાથી વધારે સારા કાર્ય થતા હોય. સારા કાર્યની અંદર આપણે જ વિઘ્નરૂપ બનતા હોઈએ એની શું ખાતરી? આપણે જ એમાં નડતરૂપ હોઈએ. માટે પરમાત્માનું ભજન કર્યા સિવાય છૂટક્યો નથી. 5 માળા કે 11 માળા ઉઠીને કરવાનું કહીએ તો એમ કે ટાઈમ નથી, પછી કરશું. ટાઈમ તો ક્યારેય મળવાનો નથી. તમારે છોકરાઓના ટિફિન થાય, ઓફિસના ટિફિન થાય, ઘરના બારી બારણા ઝાપટવાનો સમય મળે તો 11 માળા કરવાનો કેમ નહીં? અને જે પણ ઘરની અંદર તમે સપ્તપદીના ફેરા ફરી અને ગૃહ લક્ષ્મી તરીકે પ્રવેશ કરો છો, તમામ બહેનોની ફરજમાં સવારે નાહી ધોઈ પૂજાપાઠ કર્યા પછી 11 માળા ફરજિયાત કરવાની હોય. એનું કારણ છે કે તમે જે ઘરની અંદર પુત્રવધુ તરીકે પગલાં માંડો છો એ ઘરના માલિક બનીને આવો છો, કામવાળી તરીકે નહીં. ઘરના માલિક એટલે પાપના માલિક તમે બનો. સવારથી સાંજ સુધીમાં ચૂલા, પાણિયારા, રસોડું, દળવાનું, આ 5 પાપ બહેનોને લાગે. અને ઉઠી અને તમે નાહી ધોઈ જે 11 માળા કરો એ 5 પાપમાંથી તમે મુક્ત બનો. હવે તમને તો સૂતી વખતે એમ કે કહો તો સાંજે 5 માળા કરીએ, સવારે નહીં. તો એક તો આપણે જીવાત્મા માટે બીજું કંઈક સાધન કરતા નથી. સવારથી સાંજ સુધીમાં જાણે અજાણે પાપ કર્મ થાય છે. સંજવારી કાઢતા હોય તો કેટલી કીડી મકોડી અજાણતા મરી જાય. તમે એકને ઉડાડીને પછી સંજવારી કાઢો? ના રે ના. ઓલો વાંદો દેખાય બિચારા એક જ ઝાપટ ભેગો, શ્રીપતિમ શ્રીધરમ. એવા તો કાંઈ આપણે સત્યવાદી છીએ નહીં કે કોઈને છોડીએ. આ પાપ કર્મમાંથી છૂટવા માટે ફરજિયાત 11 માળા કરવી જ પડે ને થોડોક કાપ મૂકું. કેમ કે મને જોતા એવું લાગે છે કે 11 નહીં, થોડીક ઓછી હોય તો ચાલુ કરીએ. તો 5 તો ફરજિયાત, 5 પાપની 5 એ તમે ન કરો તો જે સારા દિવસની અંદર જાણે અજાણે કર્મ થાય છે એના પોટલા એક દિવસ બાંધીને જવું પડશે. અત્યારે મારા શબ્દ તમને સહેલા લાગતા છે પણ બહુ અઘરા છે. અત્યારે હું કદાચ તમને કહું તો તમને એ વસ્તુ સામાન્ય લાગશે ને એમ થશે કે પછી કરશું. એ પછી નથી જ થવાનું. માટે આ 7 દિવસની કથા છે એટલે નિયમ જ લઈ લેજો. ઘણાને તો નિયમ નામનો શબ્દ બોલે ને ત્યાં જાણે માતાજી ને એમ આમ થડકારો થઈ જાય. નિયમ નહીં, થાશે તો કરશું. એ થાશે તો કરશું
એ જે માને છે એનાથી ક્યારેય નથી થતું. તમે વ્યવહારની અંદર દીકરા દીકરી ઉંમરલાયક થાય ત્યારે કોઈ એમ કે આવીને એમ કે ફલાણી જગ્યાએ સારું ઠેકાણું છે, તમારે વેવિશાળ કરવું છે, તો ત્યારે તમે એમ જવાબ આપો છો થશે ત્યારે કરશો, અત્યારે નહીં. આખી જિંદગી કુંવારા રહે. વ્યવહારમાં તો કાંઈ પણ કીધું એટલે તરત જ તમે કરી નાખો છો. ધર્મ સંબંધી જે કાર્ય કરવાનું છે એમાં કાપ મૂકો છો. નિયમ હોય તો જ જીવાતમાં બળિયો બને છે. આ 100% વાત છે. એટલે કાંઈક તો નિયમ લેવું. સંસારની અંદર ઘણા બધા તમે નિયમો પાળો છો જે નથી પાળવાના એ, અને પરાયણે ન પાળવા હોય તો પાળવા જ પડે. જેની સાથે 7 ફેરા 4 ફેરા ફરીને આવ્યા, ઊભા પગે એના કામ કરતા હો, એમ કહેવાય કે 99 કામ ઊભા પગે કર્યા ને એકમાં વિલંબ પડે ને તો પિયર સમાણી આવે કે કોઈ દી ટાઈમે કામ કર્યું જ નથી, ખોટું હોય કહી દો હા. અને મનની અંદર એમ થાય કે આટલું કરવા છતાંય કોઈ જશ નથી દેતો, છતાં પણ નિયમ પાળો જ છો ને. છેવટે રોઈ લો પણ કરવું પડે છે. તો ક્યારેય એવો વિચાર કેમ નથી આવતો કે નાહકના જેના ઢસરડા કરીએ છીએ એનું કામ 24 કલાક થાય છે, તો આપણા આત્માનું કોણ? અને એક વાત યાદ રાખો, તમામ જે કુટુંબ પરિવાર બાળ બચ્ચા જે દેખાય છે સ્વાર્થમય જ તમારી જિંદગી છે. પોતપોતાનો સ્વાર્થ પૂરો થતા કોઈનું નથી. ખોળા ખૂંદાવીને મોટા કર્યા હોય અને જ્યારે ગડપણ આવે ને, ભાગ્યશાળી હોય કે સારી સેવા થાય, ત્યારે ખરી પરીક્ષા થાય કે કોણ પુત્ર ને કોણ પરિવાર. માટે આ સંસારમાં પરમાત્માનું બને એટલું ભજન કરી પરમાત્માના સ્વરૂપની અંદર પ્રેમ કરી લો. વર્ષો જતાં પણ જો કંઈક પરમાત્માનું ભજન કર્યું હશે તો આપણી પેઢી યાદ કરી અને આપણા જીવનમાંથી કંઈક પ્રેરણા લેશે. તમે ભગવાનનું ભજન કરતા હશો તો નાના બાળકો જોશે કે મમ્મી શું વાંચે છે, કે કેવી રીતે દીવાબત્તી કરે છે. પણ મમ્મી શિક્ષાપત્રી ભગવદ્ ગીતા કે રામાયણ વાંચતી ન હોય, એ છોકરાઓ કેમ જોવે? મમ્મી 5 માળા કરતી ન હોય, છોકરાને કેમ પૂજાપાઠ શીખવાડશે? આજે નાના બાળકોને પૂછવામાં આવે કે ભગવદ્ ગીતા શિક્ષાપત્રી શું છે તો એને ખબર નથી. એને ઓલા સિરિયલના ડાગલા બતાવો તો બધાને ઓળખતા હોય. એને એમ પૂછવામાં આવે, નરસિંહ મહેતા બતાવવામાં આવે, મીરાબાઈ બતાવવામાં આવે, તુકારામનું ચિત્ર બતાવવામાં આવે, અને પૂછવામાં આવે કે આ કોણ? તો સંસ્કારી પરિવારમાં ભાગ્યશાળી હું માનું છું કે કોઈ બાળક કદાચ ઓળખી શકે, લગભગ તો ન જ ઓળખે, પણ એને પિક્ચરના એક્ટરોના ચિત્ર બતાવવામાં આવે તો તરત જ કહી દે કે આ ફલાણા છે ને ફલાણા છે. એનું કારણ છે કે તમે જ ક્યારેય એ સંસ્કાર આપ્યા નથી કે આપણી ધર્મ સંસ્કૃતિ શું છે. અને યાદ રાખો કે જે ભારતીય સંસ્કૃતિ છે એને આજે આપણે ગૌણ માનીએ છીએ, અને વિદેશી વિકૃતિને અપનાવી છે ને એ આપણી મોટામાં મોટી કઠણાઈ છે. 1 પૈસાને ખાતર આજે ભાવિ પેઢી કેનેડાની કન્નડગતની રવાડે ચડી ગઈ કે અહીંયા જાઓ ને અહીંયા જાઓ ને અહીંયા જાઓ. અહીંયા એના પપ્પાને ત્યાં કામવાળા કામ કરતા હોય, અહીંયા કામવાળા અહીંયા પાણીના ગ્લાસ આપતા હોય, ન્યાય કોકને ભરીને આપે. એટલી મહેનત જો અહીંયા કરવામાં આવે તો કમસે કમ આપણા સંસ્કાર તો જળવાઈ રહેશે. ફોરેનમાં જઈ અને આ લતે ચડી જાય છે તો કોઈ ગોરિયાને તમે છાશની લત ચડાવી કે કોઈ ગોરિયાને છાશ પીવાનું વ્યસન થઈ ગયું અને છાશ વિના એને ન ચાલે? આ જવાની વાત તો પછી રહી. આવા શહેરની અંદર સારામાં સારા પરિવારના બાળકો આ રવાડે ચડી ગયેલા છે. તમે ક્યાં આ ભારતીય સંસ્કૃતિ, ક્યાં આપણે હિન્દુઓ કે હિંસા શબ્દ નામ પડે તો આંખની અંદર જળજળિયા આવી જાય, આંસુ પડી જાય. આવો અહિંસા ધર્મ અપનાવનારી આપણી સંસ્કૃતિના યુવા પેઢીને આજે ન ખાવાનું ખાતા બિલકુલ સંકોચ નથી. અને બહુ પાછા ઊંચા માયેલા હોય, 5 પૈસા ભાળી ગયા હોય ને એટલે ફેશન બની ગઈ છે. અને આ ફેશને આ દેશની દુર્દશા કરી નાખી છે. અને આ દિવસો જોવા ન પડે એટલા માટે ઘર આંગણે પહેલાં સંસ્કાર આપતા શીખો.
બાળકને તમારી સાથે સભામાં લઈ જાઓ, જે મંદિર નજીક થતું હોય, કોઈ સંતોના યોગમાં તમે હો તો બાલ સભાની અંદર મોકલો, યુવતી સભામાં મોકલો, બાલિકા સભાની અંદર મોકલો, તો એની કોરી પાટી છે એમાં સત્સંગના સંસ્કારો રંગાશે. પછી તમારે ભાવિ પેઢીની ચિંતા નથી. તમારે તમારું ગઢપણ સુધારવું હોય તો પહેલાં તમારા બાળકને સંસ્કાર આપી અને જીવનનો પથ સુધારો. આ લોકની અંદર પરમાત્માનું સ્વરૂપ એક અવિચળ છે. પરમાત્માનું ધામ એક એવું અવિચળ છે, એ અવિનાશી છે. અને એટલા માટે જ આપણને અખંડ મૂર્તિનું ચિંતન નથી થતું. કોઈ વ્યક્તિને તમે 5 વર્ષ પહેલાં જોયું હોય અને 5 વર્ષ પછી એ વ્યક્તિ તમને મળે તો તરત જ તમે એમ કહેશો કે આને મેં કંઈક જોયા છે, અને તરત જ કહેજો કે મેં તમને કંઈક જોયા હોય એવું લાગે છે, અને તરત ઓળખાણ નીકળશે. 5 વર્ષ પછી 5 મિનિટ મળેલી વ્યક્તિ એને તમારા મને સંગ્રહિત કરી રાખી છે. પણ 24 કલાક તમે પરમાત્માનું સ્વરૂપ જો નિરખશો ને તો એ પરમાત્માનું સ્વરૂપ હૃદયની અંદર નહીં દેખાય. એનું કારણ કે જે તમારી નજરની સામે દેખાય છે, જે વ્યક્તિ દેખાય છે, બધું નાશવંત છે. અને નાશવંત વસ્તુ જલ્દી અંતરની અંદર પ્રવેશ કરે. અને પરમાત્માનું સ્વરૂપ અવિનાશી છે. એ અવિનાશી સ્વરૂપને અંતરાત્માની અંદર ધારણ કરવું એ કઠણ છે. ને એકવાર એ અવિનાશી સ્વરૂપ જો અંતરની અંદર આવી ગયું પછી આ પંચભૌતિક દેહ કરી અને આ જીવાત્મા બ્રહ્મરૂપ બની જાય. એને પરમાત્માની અંદર પ્રેમ થાય. પરમાત્માની અંદર પ્રેમ જે વ્યક્તિને છે એની સારી ચિંતા પરમાત્મા પોતાના શિર ઉપર લઈ લે છે. એક દિવસનો સમય અર્જુન અને દ્રૌપદી વનની અંદર ફરી રહ્યા છે. ઘોર વનમાં ફરતા ફરતા સંધ્યા સમય થઈ ગયો. બંને વિચાર કરે કે રાત્રિ વિતાવવા માટે જો કંઈ પર્ણકુટી ઝૂંપડી દેખાય તો આપણે ત્યાં જતા રહીએ. તો દૂર એમને ટમટમ્યું એક દીવો જલી રહ્યો છે એ જોયું. પ્રકાશના આધારે પર્ણકુટી સુધી પહોંચ્યા તો પર્ણકુટીમાં એક વૃદ્ધ વડીલ ડોશીમાં બેઠેલા, ધ્યાનમગ્ન છે, બાજુમાં ખુલ્લી તલવાર પડેલી. એટલે અર્જુન અને દ્રૌપદી વિચાર કરે કે આ માજીની ઉંમર તો વૃદ્ધાવસ્થાએ પહોંચેલી છે, આ ઘોર જંગલની અંદર એ નિવાસ કરીને રહે છે, પણ આ જે ખુલ્લી તલવાર શું કોઈ પશુઓના ભય માટે રાખી હશે? એટલે પ્રશ્ન કર્યો કે માજી, આ વનની અંદર તમે એકલા રહો છો, આ ખુલ્લી તલવાર તમારી પાસે છે તો તમને પશુઓનો ભય, હિંસક પ્રાણીઓનો ભય એટલા માટે રાખી? પહેલાં ડોશીમાં કે નહીં, એનો મને ડર નથી. તો અર્જુન અને પાંચાલી દ્રૌપદી કહે કે તો કોનો ડર છે? પહેલાં ડોશીમાં કહે કે તલવાર મેં એટલા માટે રાખી છે કે ક્યારેક જો અર્જુન અને દ્રૌપદી અહીંયા આવે ને તો મારે એને મારવા છે. બંને તો સામાસામી જોઈને આમ મગ્ન બની ગયા કે આ શું? અર્જુને શાન કરી દ્રૌપદીને કે કાંઈ બોલતા નહીં. અર્જુન કહે છે કે માજી, દ્રૌપદી અને અર્જુને તો તમારું શું બગાડ્યું કે તમારે એને મારવા છે? ત્યારે ડોશીમાની આંખમાં આંસુ આવી ગયા. એ કહે છે કે ભગવાનના પરમ ભક્ત છે, પણ મને એના માટે ક્રોધ એટલા માટે કે આખી જિંદગી મારા દ્વારકાધીશને અર્જુને સારથી બનાવ્યો, અને એ પાંચાલીએ મારા પરમાત્માને ચીરહરણ થતું હતું ત્યારે મારો દ્વારકાધીશ જમવા બેઠો ને ત્યાંથી દોડાયો. એટલા માટે મને ક્રોધ છે. આનું નામ છે પ્રેમ, કે હું દુઃખી થાવ પણ મારો પરમાત્મા દુઃખી ન થવો પડે. અને આવો પ્રેમ જ્યારે થાય ત્યારે એ જીવાત્માને આ લોકનું સુખ એ દુઃખની અંદર દેખાવા માંડશે. અમને હજી નથી સમજાતું કે ખબર નહીં કે આ લોકની અંદર આવા દુઃખના દરિયાની અંદર માણસને વૈરાગ્ય કેમ નહીં થતો હોય. હજી કારણ જ નથી સમજાતું. કેટલા આંકડા ઠડ સભા મંડપો ભર્યા હોય, વૈરાગ્ય મૂર્તિમંત હાજર થાય, આવી કથા વાર્તા થતી હોય, પરંતુ જે સંસારમાં નથી પડ્યા ને તો એને એમ ન થાય કે આમાં પડાય નહીં. એક દીકરીનું વેવિશાળ કરવા માટે સારું ઘર તમે ગોતો, ગાડી બંગલા બધુંય ગોતો, અને સારું ઠેકાણું હોય તેમ કે સારો છોકરો છે, સદગુણી છે, સંપત્તિ સારી છે, ગાડી બધુંય છે, હવે એને ત્યાં આપી દઈએ. કાંઈક સંપત્તિ ન્યૂન હોય તો એમ કે હજી એમાં ઘરનો ફ્લેટ નથી, ઘરનું મકાન નથી, ગાડી નથી, જમીન નથી, તો ત્યાં નથી દેવી.
તો અમારા મંદિરોમાં શું ખામી છે? બીમાર અમે પડીએ અને બિલ તમે ભરો છો, કહેતા હરિભક્તો. ગાડી અમારી, પેટ્રોલ તમે ભરતા હો, ભજન અમે કરીએ છીએ, દાણા તમારા ખાઈએ છીએ, છતાં પણ જીવાત્માને નથી સમજાતું. અને 4 ફેરા ફરે છે એટલે ખબર જ છે કે એક દિવસ આ લોકમાંથી જેની સાથે હું હથેવાળો કરું છું, કાં તો એ ને કાં તો મારે જવાનું જ છે. પણ એ વિચાર કેમ નહીં આવતો એ મને કોઈ કહે તો હું એનો શિષ્ય થાવ કે ભાઈ આનું કારણ શું છે. રંડાપાની બીક છે છતાં પણ એ પરમાત્માના શરણે નથી થતા. અને જેને જેને પરમાત્માનું સ્વરૂપ ઓળખાઈ ગયું એ આ સંસારમાંથી છૂટી ગયા અને પરમાત્મા કહેતા અવિનાશી, જેનો કોઈ દિવસ નાશ જ નથી, જેનું સૌભાગ્ય ક્યારેય જૂટવાનું જ નથી. અને કદાચ આ લોકમાં અમારી દ્રષ્ટિએ મેં જોયા છે કે સર્વગુણ સંપન્ન યુવાન દીકરો હોય, સાધુના યોગમાં હોય અને યુવા પેઢીમાં પહોંચતા એ કઈ લતે ચડે, સારામાં સારો સદગુણી હોવા છતાં કાંઈ નક્કી નહીં. તો પરમાત્માની અંદર એવો શું ગુણ દોષ હશે છતાં એ પરમાત્માનું સ્વરૂપ એ સ્વીકારવા માટે તૈયાર નથી. અને એટલે બ્રહ્માનંદ સ્વામીને લખવું પડ્યું, વૈરા મેં તો વનમાળી, વૈરા મેં તો વનમાળી, વૈરા મેં તો વનમાળી રે, શિરને સાટે તનડાની આશા જાગી, લગની સાથે લાગી, મુહિયો ગુદર ભાળી રે, શિરને સાટે સંસારના સુખ એવા, સંસારના સુખ એવા, જાંજવાના પાણી જેવા, ઝંઝવાના પાણી જેવા, તુજ જાણી આશા ટાળી રે, શિરને સાટે વૈરા મેં તો વનમાળી, વૈરા મેં તો વનમાળી, વૈરા મેં તો વનમાળી રે, શિરને સાટે પરણી પ્રીતમ પ્યારો, પરણી પ્રીતમ પ્યારો, પરણી પ્રીતમ પ્યારો, પરણી પ્રીતમ પ્યારો, અખંડ સોહાગ મારો, અખંડ સોહાગ મારો, રંડા પાણી બીક ટાળી રે, શિરને સાટે વૈરા મેં તો વનમાળી, વૈરા મેં તો વનમાળી, વૈરા મેં તો વનમાળી રે, શિરને સાટે બ્રહ્માનંદ કરે વાલે, બ્રહ્માનંદ કે વાલે, કર સાયો નંદ લાલે, કરસાયો નંદલાલે, ગઈ હું તો મતવાલી રે, શિરને સાટે વૈરા મેં તો વનમાળી, વૈરા મેં તો વનમાળી, વૈરા મેં તો વનમાળી રે, શિરને સાટે વૈરા મેં તો વનમાળી રે, શિરને સાટે. બ્રહ્માનંદ સ્વામી જેવા કવિત્વ શક્તિ ધરાવનારા સંત એમાં કહે કે સંસારના સુખ એવા, ઝાંઝવાના પાણી જેવા. ઝાંઝવા બળતા બધાએ જોયા છે અને કોઈ મૃગ તૃષાતુર બને અને એમ આભાસ થાય કે અહીંયા જઈને તૃષા બુજાવી દઉં. એ કિલોમીટરના કિલોમીટર દૂર દૂર દોડતા જાય પણ એની તૃષા શાંત ન થાય. એમ આ જીવાત્મા
આ જગતની અંદર ઝાંઝવાના જળરૂપી સુખની અંદર એ માને કે અહીંયાથી સુખ લઈ લો, અહીંયાથી સુખ લઈ લો, ચારેય બાજુ દોડાદોડ કરે છે, પણ એ પોતાની જે તૃષ્ણારૂપી તૃષા એને छिपाવી શકતો નથી, એને છુપાવી શકતો નથી. આવો આ સંસાર શ્રીમદ ભાગવત ભાગીરથીની અંદર વ્યાસ ભગવાન આ જીવાત્માને જાગૃત કરવા માટે જ આ મહાપુરાણ એની રચનાઓ કરેલી છે. ચાર સ્કંદ એની કથા આપણે શ્રવણ કરી. પંચમ સ્કંદની અંદર પ્રવેશ કરતા વ્યાસ ભગવાન લખે કે પ્રિય વ્રતો ભાગવત આત્મા રામ કથમ મુને ગૃહે રમતે યન્મૂલ કર્મ બંધ પરાભવ. પરીક્ષિત મહારાજા સુખદેવજીને પ્રશ્ન કરે કે ગુરુદેવ, આ સંસાર છોડવાથી પરમાત્મા મળે, પરંતુ પ્રિયવ્રત મહારાજાને તો ઘરમાં રહીને સર્જનહાર કેવી રીતે મળ્યા? ત્યારે સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે રાજન, નારાયણની પ્રાપ્તિ માટે ઘર બાધક નથી, પરંતુ નારાયણની પ્રાપ્તિ માટે ઘરમાં રહેલી જે વાસનાઓ છે, ઘરમાં રહેલો જે રાગ છે એ બાધક છે. હે રાજન, પ્રિયવ્રત મહારાજા રાજ્યની અંદર રહેવા છતાંય નિર્બંધ જીવન જીવ્યા છે. જે પ્રિયવ્રત મહારાજાની તું કથા શ્રવણ કરી રહ્યો છે, પ્રિયવ્રત મહારાજાના લગ્ન પ્રજાપતિ વિશ્વકર્માની બરહિષ્મતી નામની પુત્રીને સાથે થયા, જેમાં એને 10 પુત્રનો જન્મ થયો અને ઉર્જસ્પતિ નામની કન્યાનો જન્મ થયો. આગ્નિદ્ર, ઇદ્મજીવ, યજ્ઞબાહુ, મહાવીર, હિરણ્યરેતસ, ધૃતપૃષ્ઠ, સવન, મેઘાતિથિ, વિતિહોત્ર અને કવિ એમ અગ્નિના નામવાળા પુત્ર થયા. બીજી પોતાની પત્ની એમાં ઉત્તમ, તામસ અને રેવત નામના 3 પુત્ર થયા, જેઓ મન્વંતરના અધિપતિ કહેવાયા હતા. એ જ પ્રિયવ્રત મહારાજાએ 11 અબજ વર્ષ સુધી રાજ્યસન ભોગવ્યું હતું. આપણો આ કલિયુગ છે ને એ સમય હતા સતયુગના, જેની આયુષ્ય હજારો વર્ષની હતી. એક દિવસનો સમય ધર્મપરાયણ જીવન જીતા એવા પ્રિયવ્રત મહારાજાએ વિચાર કર્યો કે આ રાત્રિ છે એને મારે રાત્રિ નથી રહેવા દેવી, કહેતા દિવસની અંદર પરિવર્તન કરવું છે. એટલે સૂર્ય સમાન વેગવાળા તેજોમય રથમાં બેસી અને સૂર્યની પાછળ, સૂર્યની પેટે 7 વાર એની પરિક્રમા કરી, અને જે રથ લઈ અને પ્રિયવ્રત મહારાજાએ પરિક્રમા કરીને રથના જે પૈડા છે એના થકી પૃથ્વી પર જે ચીલા પડ્યા જેને કહીએ એ 7 સમુદ્ર કહેવાયા. જેના લીધે પૃથ્વીના 7 દ્વીપ થયા. એમાં જંબુદ્વીપ, લક્ષદ્વીપ, શાલ્મલી દ્વીપ, કુશદ્વીપ, ક્રોંચદ્વીપ, શાકદ્વીપ અને પુષ્કરદ્વીપ, જે 7 દ્વીપો એના માપ કરતા કહેતા ઉત્તરોત્તર એની ફરતા 7 સમુદ્ર આવેલા છે. જેમાં ક્ષારોદ નામનો સમુદ્ર એ ખારા પાણીનો છે, ઇક્ષુરસોદ નામનો સમુદ્ર એ શેરડીના રસ જેવો છે, સુરોદ નામનો સમુદ્ર મદિરાવાળા પાણી જેવો છે, ઘૃતોદ નામનો સમુદ્ર ઘી જેવો છે, ક્ષારોદ નામનો સમુદ્ર દૂધ જેવો, અને દધી મંડોદ નામનો સમુદ્ર દહીંના ઘોળવા જેવો, ને હેરાજન શુદ્ધો નામનો સમુદ્ર એ મીઠા પાણીનો છે. પ્રિયવ્રત મહારાજાને અનુક્રમે 7 પુત્રને પોતાનું રાજ્યાસન કહેતા 7 દ્વીપોએ વહેંચી આપ્યા. ઉર્જસ્વતી પુત્રી એને શુક્રાચાર્યની સાથે પરણાવી છે, જેના થકી દેવ્યાની નામના પુત્રી થયા છે. અને નારદના કહેવાથી પ્રિયવ્રત મહારાજાને વૈરાગ્ય થયો અને વનની અંદર પરમાત્માનું આરાધન કરવા માટે, પોતાનું આત્મશ્રી સાધવા માટે એમણે પ્રયાણ કર્યું. એ વખતે આગ્નિદ્ર મહારાજા એનું રાજ્યાસન સોંપી અને પ્રિયવ્રત મહારાજાએ પરમાત્માને પામવા માટે નીકળી ગયા. આગ્નિદ્ર મહારાજા રાજ્યાસન ભોગવી રહ્યા છે. એક દિવસનો સમય આગ્નિદ્ર મહારાજા એ મંદરાચલ પર્વતની ગુફામાં પુત્રની ઈચ્છાથી તપ કરવા માટે ગયા, અને એ વખતે બ્રહ્મા દ્વારા મોકલેલી પૂર્વચિત નામની અપ્સરા એમાં મોહ પામ્યા, અને એ અપ્સરા થકી આગ્નિદ્ર મહારાજાને 9 પુત્ર થયા. અને જે આગ્નિદ્ર મહારાજાના 9 પુત્ર એને મેરુ પર્વતની પુત્રીઓની સાથે પરણાવવામાં આવ્યા છે. તેમાં નાભિરાજા અને પત્ની મેરુદેવી થકી જે પુત્રનો જન્મ થયો એ આપણા 24 અવતારો એ મહિલા અને જૈન સંપ્રદાયની અંદર જેને આદ્ય તીર્થંકર કહેવામાં આવે એવા સ્વયં પરમાત્માનો અંશાવતાર એવા ઋષભ ભગવાનનો જન્મ થયો છે.
ઇન્દ્રએ પોતાની પુત્રી જયંતી એ વૃષભ ભગવાનની સાથે પરણાવી અને જે જયંતી થકી વૃષભ ભગવાનને ત્યાં 100 પુત્રનો જન્મ થયો, જેમાં સૌથી મોટા ભરત છે. પંચમ સ્કંદ છે એને ભગવાન સ્વામિનારાયણે યોગ શાસ્ત્ર કહ્યું છે. અને અમારા ત્યાગી સમાજ માટે ભગવાન સ્વામિનારાયણે એમાં કહ્યું કે આ પંચમ સ્કંદની અંદર આવતી જે ભરતજીની કથા છે એને અમારા સંતોએ નિત્ય સંભાળી રાખવી. કારણ કે આપ સૌ જાણો છો કે ભરતજી કેવી રીતે થાપ ખાઈ ગયા, જે આપણે ભરત ચરિત્ર સાંભળવા જઈ રહ્યા છીએ. આ ભારત દેશને 3 મહાન ભરતની ભેટ મળી. એક તો રામાયણના ભરત, બીજા દુષ્યંત પુત્ર ભરત અને ત્રીજા ભાગવત શાસ્ત્રના જળ ભરતજી, જેના જીવનમાંથી આપણને કંઈક પ્રેરણા મળે. એક દિવસનો સમય વૃષભ ભગવાન બ્રહ્મર્ષિની સભામાં પધાર્યા અને એ વખતે વૃષભ ભગવાને પોતાના જે 100 પુત્ર છે એને બોલાવ્યા છે. ઋષિમુનિઓની સભામાં 100 પુત્રને વૃષભ ભગવાન એ ઉપદેશ આપી રહ્યા છે કે હે દીકરાઓ, મનુષ્યનો જન્મ એ વિષય ભોગવવા માટે નહીં, પરંતુ પરમાત્માને મેળવવા માટે છે. જન્મ મળ્યા પછી તો પશુઓ પણ વિષયોને ભોગવે છે, માટે પરમાત્માએ જ્યારે મનુષ્ય જન્મ આપ્યો છે ત્યારે વિષયોમાંથી વિરક્ત થઈ અને પરમેશ્વર વિશ્વંભર એવા પરમાત્માનું આરાધન કરી લેવું. હે પુત્રો, મનુષ્ય દેહથી દિવ્ય તપ કરી લેવું જોઈએ કે જેથી અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય. મહાપુરુષે મોક્ષનું દ્વાર છે, સ્ત્રીઓનો સંગ તે સંસાર એનું દ્વાર છે. એલો જીવાત્મા એ મોક્ષનો અધિકારી થાય છે, માટે આ જગતરૂપી જે પંચ વિષય એને છોડી અને પરમાત્માની અંદર ઇન્દ્રિયો અને અંતઃકરણને છોડી દેવા. હે પુત્રો, મોહરૂપી ગાંઠ કર્મને લીધે બંધાયેલી છે. હું અને મારું ત્યજવાથી, બ્રહ્મચર્ય પાળવાથી ઇન્દ્રિયો પર નિગ્રહ મેળવી શકાય છે. માટે કુશળ પુરુષે અહંકાર નામની ઉપાધિનો ત્યાગ કરો. આવી રીતે પોતાના પુત્રને ઋષભ ભગવાન જે પોતાનો આત્મશ્રેય સાધવાનો નિર્ણય કરી લીધો છે અને છેલ્લે આ શિખામણ આપી રહ્યા છે. સાચા પિતા એ કહેવાય કે સંસારની અંદર પોતાના ફરજંદ કહેતા દીકરાઓ છે એને સાચી સલાહ આપે. અને એટલે જ પુરુષોત્તમ નામના કવિએ બહુ સારું કહ્યું, બાપ કહે સુણ બેટા મારા, બાપને પંથે ચાલીશ મારા. બાપ કહે સુન બેટા મારા, બાપને પંથે ચાલીશ મારા. હરિ ભજનમાં ભંગ કરાવે તેને ઘરમાં લાવીશ મારા. હરિ ભજનમાં ભંગ કરાવે
કહે સુણ બેટા મારા પાપને બંધે ચાલીશ માં પાપને બંધે ચાલીશ માં પુરુષોત્તમ કવિએ જે શિખામણ આપી કે જેના ફળ તું સદાય જમતો તેના મૂળ ઉખાડીશમાં, કહેતા હોય કે વૃક્ષનું દ્રષ્ટાંત નથી આપ્યું, પરંતુ જે માતા પિતાએ તેને લાલન પાલન કરી અને મોટા કર્યા હોય એનો જ્યારે સમય આવે ને ત્યારે એ મા બાપની તું સેવા કરી લેજે. યાદ રાખો કે બાળપણની અંદર નાના બાળકને જેટલી માતા પિતાની જરૂર છે એનાથી વિશેષ ઘટપણમાં માતા પિતાને દીકરાઓની જરૂર પડે છે. પણ આજે આ વાત કોઈને મનાતી નથી. કોઈ પણ વ્યક્તિ સોનાના દાગીનાના વારા કેમ નથી કરતા કે બે દેરાની જેઠાણી છીએ તો 1 વર્ષ તમારા ઘરે રાખવામાં આવે ને 1 વર્ષ અમારા ઘરે રાખવામાં, આપણે નવો નથી કરાવવો. વિચાર કરો કે આજે તમે એમ માનો છો કે અનાથ આશ્રમ થયા તો સારું થયું, કઠણાઈ છે. વૃદ્ધાવસ્થા વૃદ્ધાશ્રમ અનાથ આશ્રમની તો વાત પછી, આ તો કેટલા ભાઈના આશ્રમ હશે મને ખબર નથી. વૃદ્ધાશ્રમ ન હોત તો ગમે તેમ કરીને મા બાપ છે એને દીકરાઓ સાચવે છે. અને એકવાર જો ગમે ત્યાં સમય મળે તો જ્યાં વૃદ્ધાશ્રમ છે ને ત્યાં વડીલોની મુલાકાત લેજો. ત્યાં કોઈ ગરીબના મા બાપ નથી. સારા સારા પરિવારના માતા પિતા છે. અને યાદ રાખો કે વૃદ્ધાશ્રમની અંદર સગા પેટનો દીકરો ન સાચવે ને એવી સેવા થાય છે. અમે મુલાકાત લઈ આવ્યા છીએ, છતાં એ વડીલોની પાસે જઈ અને પૂછીએ ને તો અમાને જવાબ આપ્યા પહેલાં એના આંખમાંથી ચોધાર આંસુ ચાલ્યા જાય. એની વેદના કેવી હશે. વર્ષો પહેલાં જ્યારે યાત્રામાં ગયેલા ત્યારે નાસિકની અંદર ગોદાવરીના સામા કિનારે વૃદ્ધાશ્રમ છે. એટલે બોર્ડ વાંચ્યું એટલે સહેજે ત્યારે અમારા ગુરુ હતા ને એમ થયું કે આપણે જઈએ કે ત્યાં શું હોય. અને 5 વાગ્યાનો સમય બપોર પછી તો વડીલોની જમવાની પંક્તિ થયેલી અને બહુ બધા મોટું ગ્રાઉન્ડ, એમાં ઝાડવાઓ વાવેલા તો ફરતા ઓટા હોય. તો ત્યાં એક ડોશીમાં બેઠેલા એ જમવાની પંક્તિમાં નહોતા બેઠા. તો સહેજે ત્યાં જઈને પૂછ્યું કે માજી તમે કેમ જમવા નથી ગયા. પહેલાં તો બધું પૂછ્યું કે અહીંયા વૃદ્ધાશ્રમ છે તો તમારી સેવા બધા વ્યવસ્થિત કરે, જમવાનું બધું આપે. તો કે હા બહુ સાચવે. એટલે પૂછ્યું મારા ગુરુએ કે તો તમે કેમ જમવા માટે નથી ગયા. જે લાઈનમાં બેઠા હતા ને ધૂન બોલતા હતા, સીતારામ સીતારામ રામ રામ સીતારામ, જાણે કોઈના મોઢા ઉપર નૂર ન હોય એમ બિચારા ધૂન બોલતા. પેલા ડોશીમાને કીધું કે તમારે જમવું નથી, કેમ તમે જમવા નથી જતા. ત્યારે ડોશીમા રડવા માંડ્યા કે માતાજી એને તો શું ખબર કે આ બહેનોને શું કહેવાય, કે માતાજી મારે જમવું નથી એવું કાંઈ નહીં, મને કોઈ હેરાન નથી કરતું. તો કીધું કે તો કેમ નથી ગયા. ત્યારે કહે કે 1 મહિનો થયો મારો દીકરો મને અહીંયા મૂકી ગયો. દીકરાની વહુ છે ને એ બહુ કજાગરી છે, ક્રોધવાળી છે, એના કારણે મારો દીકરો અહીં મૂકી ગયો. મહિનો થયો પણ એનો તાર ટપાલ કાંઈ નથી. તો મને એમ ચિંતા થાય છે કે એની પત્નીના કંકાસને કારણે મારા દીકરાએ કંઈ કર્યું તો નહીં હોય ને. તમે વિચાર કરો આ માતાની વેદનાને, કે જે એકનો એક દીકરો એની માને વૃદ્ધાશ્રમની અંદર ધક્કો મારી આવ્યો, છતાં એની માને બેઠી બેઠી મારો દીકરાને કાંઈ થાય નહીં આનું ચિંતન કરે છે. તમારા આશ્રમની અંદર માતા પિતાને અમારા આશ્રમની અંદર ગુરુ, અમે તો જ ઉપદેશ આપવાને અધિકારી થઈએ કે જો અમે ગુરુની સેવા કરી હોય. અને ક્યારેય શિષ્ય ગુરુના ઋણમાંથી મુક્ત નથી થતો અને દીકરાઓ ક્યારેય મા બાપના ઋણમાંથી મુક્ત નથી થતા. આજે બધાને પોતાનો દીકરો શ્રવણ થાય ને એવું જોઈએ છે, પણ પોતાનો પતિ શ્રવણ થાય ને કોઈને નથી ગમતું. માતા પિતાની તમે આતડી દુભાવો છો અને એ રવરવ નામના નરકનો અધિકારી થાય છે. જાતા તો ઈશ્વર ભોગવાડશે તે દીની તો વાત પછી, પણ યાદ રાખો કે માઠા ફળ આ લોકની અંદર ભોગવવાના આવશે ને આવશે જ. ગામડાની અંદર કથા કરતા હોય ને અમે વ્યાસપીઠ ઉપરથી નીચે ઉતરી અને મા બાપને વિશે કાંઈ 5 શબ્દ કીધા હોય તો બિચારા વડીલો લાઈનમાં ઊભા હોય કે બેન ભગવાન તમારું સારું કરશે, આજ તમે સાચું કીધું.
પિયરની અંદર તમારા માતા પિતાને કોઈ સાચવતું ન હોય તો તમારી લાગણી કેમ દુભાય છે? તો જેણે તમને આખો વારસો આપી દીધો, જેને સંપત્તિ આપી દીધી, એમાંથી રાતી પાય જેણે ન રાખી, અને એ મા બાપને તમે વારે ચડાવો. તમે વિચાર કરો કે તમે કયા પરિવારના દીકરી છો, અને પાછા તમારે ઉચ્ચ કુળ અને ખાનદાનપણું કહેવડાવવું છે. જે મહાપુરુષો થઈ ગયા, ખુદ જે અવતારો આ ભારતની અંદર થઈ ગયા, એ ભગવાન સ્વામિનારાયણ પણ બાલ્ય અવસ્થામાં મા ભક્તિ અને ધર્મદેવના ચરણની ચંપી કરતા હતા. અને એટલે જ જે પોતાના સ્વહસ્તે મંદિરો બંધાવ્યા ને, એમાં ધર્મ અને ભક્તિના મૂર્તિ પધરાવી કે ભવિષ્યની અંદર કોઈ પણ વ્યક્તિ માતા પિતાનો તિરસ્કાર ન કરે. વડતાલની બાજુમાં નાર છે, નાર ગુરુકુળ, એમાં તમે ક્યારેક જજો. ત્યાં વૃદ્ધાશ્રમ છે. થોડા સમય પહેલાં જ મેં ગયા હતા, અને એટલું ત્યાં સાચવવામાં આવે છે કે આ તમને જે બેનર દેખાય છે ને, આટલા તો મોટા હોલમાં LED છે. પેલા ગરમ પાણી, ઠંડુ પાણી અને નોર્મલ પાણી, કપડાં ધોઈ ઇસ્ત્રી કરી અને માણસો એના બેડ પાસે મૂકી જાય. હરિમંદિરની અંદર હોય એવા સિંહાસનો, જેને જે શાસ્ત્ર વાંચવું હોય એવા કબાટ, અને કોઈ વ્યક્તિને 12 વાગે ભૂખ લાગે તો રસોઈયાને 12 વાગે રોટલી કરી આપે, કોઈને 1 વાગે લાગે તો 1 વાગે એને રોટલી કરી આપે. આટલી સુવિધા છે છતાં અમે એક વ્યક્તિ પાસે ફર્યા, ને એક હતા વડોદરાના માજી, તો એને સહેજે નીલાબેને પૂછ્યું કે માજી કેવું ઘર કરતાં એ સુખ છે ને? ત્યાં માજીએ પોક મૂકી. અમે કીધું કે હવે તો તમે વૈરાગ્યની ફણક તમારામાં આવી હશે ને કે કોઈ કોઈનું નથી, તો હવે અહીંયા શું ખામી છે? તમે શાંતિથી ભજન કરી લો બેન. ત્યારે કે બેન તમારી વાત બધી સાચી છે, અને ઘણીવાર અમારો ઉપદેશ ઘણો દેવો હોય, પણ જેણે વીતી હોય એને ભૂતકાળ ભૂલવો અતિ કઠણ છે. પહેલાં માજી કે મારો દીકરો નાનો એવો હતો ને ત્યારે હું વિધવા થઈ. એ દીકરાને મેં દાડિયા દપાડી કરી અને પરણાવ્યો. એ દીકરાને પરણાવ્યો અને એને ત્યાં દીકરો થયો ને, ત્યાં મારો દીકરો જતો રહ્યો, એટલે સાસુઓ બંને વિધવા બન્યા. પણ બેન એના દીકરાને મજૂરી કાળી કરીને સારામાં સારી નોકરી અપાવી. એ દીકરો મને અત્યારે વૃદ્ધાશ્રમમાં મૂકી ગયો, અને એના ઘરે લગ્ન છે, હજી મને કંકોત્રી નથી આપી. ત્યાં 56 ભોગ મળે છે, છતાં એ મા બાપને ઘરના આંગણે જે સૂકો રોટલો મળે ને, એને અમૃત જેવો લાગે. જે મા બાપે તમને ઉમરો ચડતા શીખવાડ્યા, અને એ દેતા કેમ આંચ નહીં આવતી હોય? ક્યારે પણ વ્યક્તિ એ મા બાપના ઋણમાંથી મુક્ત નથી થતી. 2 ભાઈઓ હો, મા બાપને નાનો એમ કે હું નહીં રાખો, તો મોટા કે હું નહીં રાખો, 3 હો કે 4 હો, તમારી દૃષ્ટિ જે હોય તે. હા, હું માનું છું કે એકલો પુત્રવધુઓનો વાંક ન હોય. કદાચ વડીલોને એવા સ્વભાવ હોય તો તમે નાના હો ત્યારે કાંઈ તમારા પતિએ તોફાન કર્યા જ નહીં હોય. જેવા હોય તેવા પણ એને અપનાવે છૂટક્યો, એની સાર સંભાળ કરી રહ્યા એટલું રહેવાના નથી. અને કંઈક કહેશે તો એના સ્વભાવ ઓળખતા શીખી જાઓ કે એનો સ્વભાવ આવો છે, એનો સ્વભાવ બોલ બોલ કરવાનો છે, ટક ટક કરવાનો છે. તો કાંઈ નહીં, પ્રેમથી જવાબ આપતા શીખી જાઓ. એક દિવસ એવો બનશે કે જેણે આખી જિંદગી તમારા તિરસ્કાર કર્યા છે ને, અંત વખતે તમારી પાસે માફી માગશે કે મેં તને હેરાન કર્યા છે. પણ એટલી હદ સુધી આજે આપણે એમ કહેતા હોઈએ, ક્યારેક ક્યારેક તો અમારા મનની અંદર એમ થાય કે અમે એમ માનીએ કે જેવું તમે કરો ને એવું ઈશ્વર તમને ભોગવાવે છે, પરંતુ ન્યાય ઈશ્વરનો ક્રમ ઘણીવાર બદલાયેલો જોઈએ છીએ. કે સાસુ સસરાની એવી સેવા કરી હોય કે પાણી માગી તો દૂધ આપ્યું હોય, અને એના ઘરે એવી પુત્રવધુ આવે કે રોટલો આપવાની વાત તો ક્યાં રહી. ઘણી જગ્યાએ તો મેં એવું જોયું છે, 3 2 દીકરાઓ હોય, મોટો કહેશે મારા ભેગા નહીં, નાનો કહેશે મારા ભેગા નહીં, અને આટલી ઓરડી આપે. મા બાપે એના માટે બંગલા બાંધી દીધા હોય. એ ડોહા ડોસી એ ઓરડીમાં દેખાય ન દેખાય, એ રસોઈ કરે ને એટલી હદ સુધી જ્યારે દેખાતું બંધ થાય કે ચા મૂક્યું હોય ને ત્યારે ખાંડને બદલે એનાથી મીઠું નખાઈ જાય. અને પછી કુટુંબ પરિવારની આગળ એમ કહે કે તમે મહેરબાની કરીને છોકરાઓને કહો ખોરાકી બાંધ્યું તો ટાઈમે ખોરાકી નથી આપતા. જે મા બાપે તમને રોટલો આપ્યો એ મા બાપને ટુકડો દીકરાઓ આજે નથી આપતા.
અને જેના ઘરે આવી પરિસ્થિતિ હોય મહેરબાની કરીને અમને રસોઈ ક્યારેય નહીં દેતા. જેની ઘર આંગણે બેન દીકરી રોતી જતી હોય ક્યારે અમને હાડલો ઓઢાડવા નહીં આવતા. આ તમારી સંપત્તિ અમને શાંતિ ન લેવા દે. ગામડાઓમાં અત્યારે પેલા વડીલો માટે બનાવ્યું હોય કે વડીલો રાંધી ન શકે ને શું કહેવાય મને નથી ખબર, કે ત્યાં જમી આવે. નથી છોકરાઓ મા બાપને રાખતા કે નથી ને જમવા જવા દેતા કે અમારી આબરૂનું શું? તમને આબરૂની પડી છે તો રસોઈ કરીને જમાડો. મા બાપની પરિસ્થિતિ કેવી હશે તમે વિચારો. અને ત્યારે હાથ જોડીને એમને એમ કહે કે બેનો મહારાજને કહો પ્રાર્થના કરો કે મારું જીવન ટૂંકું બની જાય. એની પેટની દીકરીઓ એમ કહેતી હોય કે મહારાજને પ્રાર્થના કરો કે મારા માતા પિતાને લઈ જાય. કોણ દીકરી આજે એમ કે મારા મા બાપ. એ દીકરીને માટે પછી પિયર છે ને ઉજ્જડ બની જતું હોય. આજે 100 વાર સગી બેનને ફોન થાય, નણંદને કેમ નથી થતો? તમે કોકના નણંદ તો હશો, તમને તમારે ભાભી પાસે કોઈ આશા તો હશે ને. એટલે મંદિરની અંદર જઈને 5 વાળા નહીં કરું તો કરવું જ પડે. હું ભજન નથી કરવાનું એવું નથી કહેતી. ભજન કરવું પડે, પરંતુ જે તીર્થ તમારા આંગણે છે ને એનું પહેલા પૂજન કરો. અને એનો મતલબ એવો પણ નથી કે પછી ભગવાનનું ભજન કરવું જ નહીં. અને વડીલોને પણ મારી વિનંતી છે કે ઘણી જગ્યાએ વડીલો પુત્ર વધુને કહેતા હોય કે તમે ભજન કરો ભજન કરો, પણ કાળી કઠણાઈવાળી એવી કટાઈ ગયેલી હોય કે અમારા જેવાના પણ ગળા તૂટી જાય કે આવી સાસુ તમને ક્યાંથી મળે, તમે ભજન કરો તો એને ગમતું નથી. ઘરમાં ગાડીઓ પડી હોય છતાં એને મંદિરે નથી જવું તો એને ફાર્મમાં જવાય, એને ફરવા જવાય, એને હોટલમાં જવાય, એને સવારમાં અંધારામાં ઊભા રોડે હાલવા જવાય શરીર ઉતારવા માટે. એના કરતાં નાહી ધોઈ અને મંદિરમાં પ્રદક્ષિણા કરો. તમારે હાલવું જ છે તો પછી તો ઘણી જગ્યાએ બેનો ભજન કરતા હોય એવું વડીલોને ન ગમતું હોય. પણ વડીલોને પણ મારી નમ્ર વિનંતી કે વૃદ્ધાવસ્થાની અંદર એક વાત નક્કી કરી રાખજો કે તમારું કોઈ માનતું જ નથી અને ફોર્સ કરશો તો માનવાના પણ નથી. એટલે આ સંસારમાં સાંભળવા હોવા છતાં બેરા થઈને રહેવું, દેખતા હોવા છતાં અંધ થઈને રહેવું, અને ક્યારે જેવી હોય તેવી તમારી પુત્રવધૂનું વગોણું બિલકુલ ન કરવું. ઘર હોય ત્યાં બનવાનું જ છે. હોય તો એને એમ થાય કે અંદર હરવા ફરવાનું થોડું ઓછું કરી અને ભજન કરે તો સારું, પણ કઠણાઈ એની એવી હોય એટલે એ તમારું માને એમ જ ન હોય. એટલે પછી આપણે એમાંથી મમત્વ છોડી અને ભગવાનને પકડી લેવા. આ કથા સાંભળ્યા પછી કાંઈક આમાંથી લેવું. કેવળ અને કેવળ હું તમને કહેવા બેઠી છું અને 7 દિવસ તમારે સાંભળી લેવું એનો કોઈ મતલબ નથી. વૃષભદેવ ભગવાન એ પોતાના દીકરાઓ એને ઉપદેશ આપી અને આકાશરૂપી વસ્ત્ર ધારણ કરી કેતા દિગંબર અવસ્થાની અંદર અવધૂતના વેશમાં ફરવા લાગ્યા છે. આ બાજુ ભરત મહારાજાને જે રાજ્યાસન સોંપ્યું છે, ભરત મહારાજા રાજ્ય કરો. આજ સુરતમાં અમે એક દ્રશ્ય જોયું હતું કે પધરામણીમાં અમે ગયા હતા તો સહેજે આવી રીતે બાલ્કની તો કાચમાંથી અમે જોયું તો એક યુવાન માણસ કચરા પોતા કરતો હતા સામેના ફ્લેટમાં. એટલે સહેજે મેં જેના ઘરે પધરામણી હતી બેનને એમ કીધું કે સુરતમાં બહેનો તો કામ કરવા માટે જાય પણ જેન્ટ્સ લોકો પણ આવી રીતે કામવાળા કચરા પોતા કરતા હોય. ત્યારે મને કે ભરતજી ધ્યાનમગ્ન પરમાત્મા નારાયણ આરાધન કરી અને બેઠા ને એ વખતે પેલી ભાભી આવી અને માથાની અંદર ટાપલી મારીને કહે છે કે મૂઢ, મને ખબર જ હતી કે તું કામ કરવાનું નથી, દેખાતું નથી કે ખેતરની અંદર બાજરો આ ચકલાઓ કેવો ચણી જાય છે. ભરતજી ત્યાં દ્રષ્ટિ કરે તો ભરતની આંખમાં આંસુ આવ્યા. એને પૂર્વ જન્મ યાદ આવ્યો. એની ભાભીને એમ થયું કે મેં માર્યું એટલે જળજળી આવ્યા. ભાભી બોલે કે તૈયાર ખાવું છે, કામ કરવું નથી ને દુઃખ કેટલું લાગે છે. ભરત મનમાં વિચારે કે ક્યાં એ અજનાબ ખંડનો અધિકારી હું કે મારા પગમાં પડતી. હા કહુતા હજારો સેવકો સૈનિકો એ સલામ ભરતા હતા અને જ્યારે જમવા બેસું ત્યારે 56 ભોગ મારી સામે પીરસાતા ત્યારે હું વિચાર કરતો કે આમાંથી શું ખાવું. અને એની ભાભી જે ખીચડી એમાંથી દુર્ગંધ આવે એ સામે જોતા આંખમાંથી ચોધારા સુજાય કે ક્યાં દુર્ગંધમાંથી ખીચડી, મારે શું ખાવું. એક પ્રશ્ન એવો હતો કે 56 ભોગની અંદર એમ વિચાર હતો કે શું ખાવું. અને આજે એમ ખીચડી છે સામે ઉતરેલી તો એમાં વિચાર આવે કે આમાં શું ખાવું.
સંસારની અંદર બાળકનું જેવું જીવન છે. બાળક રમકડે રમે, રમકડા જેવું આ સંસારમાં જીવન. કે કોઈ બાળક અતિ ચંચળ હોય એને એક રમકડું આપી દો એટલે થોડી વાર એ રમશે, એને વાલ કરશે, અને એ બાળકને ગુસ્સો આવશે તો એ રમકડાને ફેંકી દેશે, અને ફેંકતા રમકડું તૂટી પણ જશે. બસ આવું જ જીવન આ સંસારમાં છે. જ્યાં સુધી તમે કમાણી કરીને આપો છો ત્યાં સુધી પરિવારની અંદર તમે ભાઈ ભાઈ બેન બેન તરીકે થતા હો, અને જે દિવસે કમાણી પૂરી થાય એટલે જેમ રમકડું બાળક રમકડાને ફેંકી દે એમ ફેંકી દેવામાં આવે. ભરત મહારાજાને કહે છે કે હવે તારું ઘરમાં કોઈ સ્થાન નથી, તારે જ્યાં જવું હોય ત્યાં જવાની છૂટી છે. અને ભરત મહારાજા વિચાર કરે કે બસ મારે આટલું જ કામ હતું. ખેતરમાંથી પરમાત્માના મેળવવા માટે ભરત એ ત્યાંથી નીકળી ગયા. જ્યાં વનની અંદર જાય, આંખો જેની બંધ છે, અવધૂત જેવો વેશ છે, અખંડ પરમાત્માનું સ્મરણ ચાલુ. અને એ વખતે કોઈ ભોઈ લોકો એમણે માતાજીને માનતા માનેલી, અને જેમાં પશુ હિંસા એની માનતા કરેલી, પરંતુ જે નર બલિ ચડાવવા માટે માણસને પકડીને લાવેલા એ માણસ છટકી ગયેલો. એ માણસને ગોતતા ગોતતા માણસ નહીં પકડાતા ભરતજી હાથમાં આવી ગયા. ભરતજીનો જે હાથ પકડ્યો એટલે આંખો ખોલી બોલે શું કામ છે? ત્યારે કહે કે અમારા દેવીને બલિ ચડાવવા માટે તમને લઈ જવા છે. અને આજે પણ આવી હિંસા વૃત્તિ ધરાવનારો સમાજ બહુ છે. સુખી છીએ આપણે ગુજરાતની અંદર. જ્યારે બહાર જાઓ ત્યારે ખ્યાલ આવે કે લોકો કેવા જીવન જીવે છે, કેટલી હદ સુધી અંધશ્રદ્ધા છે. અને છતાં હમણાં જ અમે યાત્રા કરીને આવ્યા, કોઈ જગ્યાએ આટલું ફર્યા, અમે ધાબાવાળું મકાન નથી ભાળ્યું. પરંતુ સાચું જ્ઞાન કહેનારું એને કોઈ નથી. હજી આ હિંસા વૃત્તિઓનું બહુ બહોળા પ્રમાણ જોવા મળે. અને જે પંચમ સ્કંદની અંદર ભરતજીને બલિ ચડાવવા માટે લાવેલા એવું અમે નજરે જોઈને આવ્યા. અમે યાત્રાની અંદર વિચાર્યું કે મંદિર જેવું દેખાયું, એટલે કીધું કે આ મંદિર જેવું દેખાય છે તો ત્યાં ઠાકોરજીને થાળ બનાવીને જે સેવા કરનારા હરિભક્તો હતા તો તમે અહીં ઠાકોરજી જમાડી લો. તો સહેજે પગ મૂક્યો એટલે આમ અંતરથી જ એમ થયું કે અહીંયા નથી રહેવું એમ. આજુબાજુમાં પશુઓને જોયા. સહેજે મેં બેન પૂજ્ય જ્યોતિબેનને કીધું, મેં બેન અહીંયા મને એવો અહેસાસ થાય છે. અમે 3 જ બહેનો હજી ઉતર્યા હતા તો સફાઈ કરાવી. સફાઈ કરી જે ગ્રહસ્થ બહેનો અમારી સાથે સેવામાં હતા એમણે ઠાકોરજીને થાળ બનાવવા માટે રસોઈ કરવાનું શરૂ કરી દીધું. ત્યાં અમે જ્યાં પ્રદક્ષિણાના ભાગમાં ગયા ત્યાં કોઈની માનતા હશે ને હિંસા કરવા માટે એ વ્યક્તિઓ આવ્યા. તરત જ કીધું કે જલ્દી અહીંથી જતા રહીએ. નાનું એવું બાળક, અને સહેજે બેન બોલી ગયા કે આ બાળકની કેવી કઠણાઈ છે, કેવો જીવ પાપી છે કે એને ખાતર પહેલાં જીવને મારી નાખવાનો. ઓલો તો એટલો તડફડિયા મારે, આંખની અંદર આંસુ આવી જાય કે આ વ્યક્તિને કોણ સમજાવે. દેશના દેશ એવા છે એટલે સ્વર્ગ કરતાંય અધિક સુખ આપણે છે કે આપણને એવું જ્ઞાન છે કે આ કરાય ને આ ન કરાય એવી સમજણ ઈશ્વરે આપીને મોટામાં મોટી બક્ષિસ હતી. એવી કુળની અંદર એવા વિસ્તારની અંદર કદાચ જન્મ આપ્યો હોત તો કોણ સમજાવવાનું હતું કે હિંસા વૃત્તિ કરવાથી આ પાપ લાગે અને એના કર્મ ભોગવવા પડશે. એટલું જ્ઞાન છે. એટલા માટે આજે આપણે કથા શ્રવણ કરી અને જાણે અજાણે કંઈક આપણાથી પાપ થયું એનો પસ્તાવો કરીએ છીએ. ભરતજી કહે કે મારા મોટા ભાગ્ય કે આ પંચ ભૌતિક દેહ એની એક દિવસ માટીમાં માટીએ થતો રાખ બનવાની હતી, એ કમસે કમ દેવીના ઉપયોગમાં તો આવશે. દેવીની પાસે લાવવામાં આવ્યા, એને નવડાવી, અને જ્યાં ભદ્રકાલી દેવીની મૂર્તિ ત્યાં પહેલાં લોકો હિંસક વૃત્તિ ધરાવનારા લોકો એ નર બલિ ચડાવવા માટે હથિયાર લઈ અને ભરતજી એનું શિરછેદ કરવા માટે જાય. અને આ બાજુ ભરતજી નતમસ્તકે આંખો બંધ કરી અને મા ભદ્રકાલીને પ્રાર્થના કરે કે હે મા, મારું જીવન હું ભાગ્યશાળી માનું છું કે પરમાત્માને મેળવવા માટે હું નીકળ્યો હતો કે મા કમસે કમ મારો દેહ આજે બલિદાન રૂપે તારા કામમાં તો આવે છે. અને આ પ્રાર્થના સાંભળતાની સાથે જ અષ્ટભુજાવાળા ભદ્રકાલી દેવી એ સ્વયં મૂર્તિમાંથી પ્રગટ થઈ. ભરતજીના નેત્ર બંધ છે, પરંતુ જે વ્યક્તિએ હથિયાર ઉગામ્યું હતું એના હાથમાંથી ભદ્રકાલી હથિયાર લઈ અને જે નર બલિ ચડાવવા માટે તૈયાર હતા એ જ માણસનું શિરછેદ કરી નાખ્યું.
અવાજ આવતા ભરતે આંખ ખોલી તો સામે અષ્ટભુજાવાળા દેવીને જોયા, નતમસ્તકે વંદન કર્યા કે માં, મારું કેવું કમનસીબ કે હું તારા ઉપયોગમાં ન આવ્યો. ત્યારે ભદ્રકાળી કહે કે ભક્તરાજ, તામસી લોકો પોતાની વૃત્તિને સંતોષવા માટે હિંસા કરે છે. મને હિંસા બિલકુલ પસંદ નથી. ભક્તરાજ, તમારી રક્ષા કરવામાં મારે મોડું થયું. આપ જે માગો તે આપો. ભરત કહે કે માં, મારે કાંઈ ન જોઈએ. મને આશીર્વાદ આપો કે હું જલ્દીથી નારાયણની પ્રાપ્તિ કરી શકું. ભદ્રકાલીના આશીર્વાદ લઈ અને ભરતજી ફરવા લઈ ગયા. ફરતા ફરતા સિંધ સૌર દેશનો રાજા રહુગણ એ ગંગા સાગર કિનારે કપિલ મુનિનો આશ્રમ, ત્યાં જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે જઈ રહ્યા છે. અને પોતાને પાલખી ઉપાડનાર એક વ્યક્તિ, એને કંઈક પગની અંદર ઠોકર લાગતા બીજા વ્યક્તિની શોધખોળની અંદર ભરત મહારાજા ફરતા હતા. એને રહુગણ રાજાના માણસોએ પકડ્યા. રહુગણ મહારાજાની પાલખીએ જોડી ભરત મહારાજાની દૃષ્ટિ નીચે છે અને કીડી મકોડી કંઈ પગ નીચે ન કચરાય એનું ધ્યાન રાખે. એ વખતે જ્યારે કીડી મકોડી પગ નીચે આવે ત્યારે ભરતજી મોટું પગલું લે અથવા તો અચકાય. જેવા અચકાય કે મોટું પગલું લે એટલે પેલી પાલખીનો દંડે રહુગણ મહારાજા એના લલાટમાં ભટકાય. એટલે રહુગણ મહારાજા કહે છે કે તમે જોઈને ચાલો, તમને ખબર નથી કે પાલખીમાં કોણ બેઠું છે. ત્યારે એના 3 માણસો કહે કે મહારાજા, અમે તો વ્યવસ્થિત ચાલીએ છીએ, પણ આ જે નવો છે ને એ ટૂંકાને લાંબા પગલાં ભરે. એ જ વખતે રહુગણ મહારાજાએ વ્યંગની અંદર, મેણાની અંદર શબ્દ બોલવા માંડ્યા કે હા, એને એકલાએ જ પાલખી ઉપાડી છે અને કદાચ થાકી ગયેલો છે. અને તમે જુઓ તો ખરા કે એનું શરીર દુબળું છે, એટલા માટે લાંબા ટૂંકલા પગલાં ભરતો હશે. અને હે સૈનિકો, એને ગઢપણ આવ્યું લાગે છે. અને ત્યારે જેની ખભા ઉપર પાલખી, એ ભરત, એ સ્વયં સંતનું જીવન છે. એને વિચાર એવો કે પામર જેવા જીવાત્મા એ મારા ખભા ઉપર હોય અને મારું સાધુ જીવન જો જીવાત્માનું શ્રેય ન કરે તો મારા સાધુ જીવનને કલંક લાગે. માટે રહુગણ રાજાને પ્રથમ મારે જ્ઞાન આપવું જોઈએ કે જ્ઞાન પામનાર વ્યક્તિના લક્ષણો કેવા હોય. તરત જ માથું ઊંચું કરી રહુગણ મહારાજાની સામે દ્રષ્ટિ કરી અને ભરત કહે કે રાજા રહુગણ, તારી વાત સાચી છે. તારો પ્રશ્ન એ છે કે એણે એકલાએ જ પાલખી ઉપાડી છે. કે હા રહુગણ રાજા, પાલખી આ લોકની ઉપાડવી કે પરમાત્માના ધામની પાલખી ઉપાડવી, એમાં બહુ ફેર હોય છે. આ લોકની અંદર તું મારા ખભા ઉપર છો, પણ રાજન, આ લોકની પાલખી છે ને, આ દેહનો નાશ થતા એનો નાશ છે. તું એમ કહે છો કે શરીરે દુબળો છે, મારું શરીર પુષ્ટ છે એટલે તને દેખાવાની અંદર વ્યંગ વચન બોલ્યા. આ સ્થૂળ થવું કે દુબળા થવું એ તો દેહના ગુણધર્મ છે. અને એક દિવસ આ પંચભૌતિક દેહમાંથી જીવાત્મા જતો રહે અને એનો અગ્નિ સંસ્કાર થાય ત્યારે રાખ ભેગી રાખ થઈ જાય. પછી નથી સ્થૂળપણાને પામતો કે નથી દુર્બળપણાને પામતો. તો એમ માને છો કે થાકી ગયો હશે? હા, હું આ લોકની અંદર નથી થાક્યો, પણ 184 અંદર જન્મ ધારણ કરીને થાકી ગયો છું. અને હજી જો હું ઉતાવળો ચાલુ અને થાકેલાનો થાક ન ઉતારું તો રહુગણ રાજા ફરીને મારે 184 લાગી જાય. અને જ્યાં આવા જ્ઞાનના ઉપદેશ સાંભળ્યા, રહુગણ મુમુક્ષતા તરત જ પાલખી નીચે ઉતરાવી અને 2 હાથ જોડી અને ભરતની સામે કહે છે કે આપ સાચું કહો કે તમે કોણ છો? તમારા મર્મભેદક જ્ઞાનરૂપી વચનથી તમે સ્વયં કપિલ ભગવાન તો નથી ને? કે સ્વયં સૂર્યનારાયણ તો કોઈ અવધૂતના વેશની અંદર મારી સામે નથી આવ્યા ને? આપ સાચો આપનો પરિચય મને આપો. અને ત્યારે ભરત કહે કે તું ઋષભનંદન ભરતને ઓળખે છો? બોલે હા, એ અમારા મહારાજા ને હું એનો ખંડિયો રાજા છું. ત્યારે બોલે કે બસ રહુગણ રાજા, જ્ઞાનનો અધિકારી તો એ જ વ્યક્તિ છે કે જે દેહાભિમાનથી રહિત હોય, જેને પરમાત્માને પામવાની તાલાવેલી હોય અને જે નમ્ર અને વિવેકી હોય. અને રાજા એ જ ઋષભનંદન ભરત હું સ્વયં છું. રહુગણ મહારાજા, તારે જો જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું હોય તો પાલખીમાં બેસીને નહીં, પણ એક શ્રોતા તરીકે જા. રાજા તરીકે જો તું કપિલ ભગવાનની પાસે જઈશ તો તને સાચા બ્રહ્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ નહીં થાય. અને જ્યારે જીવાત્મા પરમાત્માનું જ્ઞાન મેળવવા માટે એક શ્રોતા બનીને આવે, ત્યારે જ પરમાત્માનું સ્વરૂપ એના હૃદયાકાશની અંદર આવતું હોય, ત્યારે જ એને પરમાત્માનું જે જ્ઞાન એ થતું હોય છે. ભવાટવીમાં ભટકતા ભરત મહારાજા, એનું જીવન અવધિ એ પૂરો થયો. અને એ જ ભરત મહારાજાનો પૂર્વજન્મ
એને વિચારીને નિષ્કુળાનંદ સ્વામી જે આપણા સંપ્રદાયની અંદર થયા, જેને જળ ભરતનો અવતાર માનવામાં આવે, અને પૂર્વ જન્મને યાદ કરી અને વૈરાગ્ય મૂર્તિ નિષ્કુળાનંદ સ્વામી લખે, ઋષભ કુંવરની રીતન સુણો સંત સુજાણજી, સમર્થ ભરત નામે કરી પરઠો ખંડ ભ્રમણજી, અમે રે જડ ભરત જોગિયા, રાજ તજી તપયાદરુ તજી સહુ સુસને હાજી, દયામાહી દુઃખયો પન્યો થયો મૃગી શુસ્ને હાજી, અમે રે જડ ભરત જોગિયા, તેણે કરી તન ધાર્યો રહ્યો જ્ઞાનય ભંગજી, અંગીરા કુળમાયવતરા રહ્યા સહસુય સંગજી, અમે રે જડ ભરત જોગિયા, મા બાપ મેલે મરી ગયા, રહ્યા ભાઈને ભોજાયજી, જડ જાણીને જેવું તેવું અન્ન આપે તે ખાયજી, અમે રે જડ ભરત જોગિયા, પાવા સારો ખેતર મોકલા, ચોર લઈ ગયા ત્યાંજી, દેતા બલિદાન દેવીને, કરી કાળીએ સહાયજી, અમે રે જડ ભરત જોગિયા, ત્યાંથી જળ ભરત ચા જોડી, રાયે લઈ શિબી કાયજી, એને સ્કુળાનંદ કે નૃપને, કયો સુખનો ઉપાયજી, અમે રે જડ ભરત જોગિયા, અમે રે જડ ભરત જોગિયા, વ્યાસ ભગવાન ભરત ચરિત્ર કહી અને એ જ વખતે સુખદેવજીની સામે બેઠેલા પરીક્ષિત મહારાજા એને સુખદેવજી મહારાજ સમજાવે કે હે રાજન, હવે તની 7 પાતાળ એની કથા એનું વર્ણન કહી સંભળાવું. અતલ, વિત્તલ, સુતલ, તલાતલ, મહાતલ, રસાતલ અને પાતાલ. અતલની અંદર મહિદાનવના પુત્ર બલ નામે એ રાજ્ય કરે છે. વિત્તલમાં મહાદેવના ગણો રહે છે. સુતલમાં બલિ મહારાજાનું રાજ્ય છે. તલાતલમાં મહિદાનવનું રાજ્ય છે. મહાતલમાં કદ્રુના દીકરાઓ એવા સર્પો નિવાસ કરીને રહે છે. રસાતલમાં દૈતો નિવાસ કરીને રહે છે. ને રાજન પાતાલમાં વાસુકી વગેરે નાગો એ નિવાસ કરીને રહે છે. એ વખતે પરીક્ષિત મહારાજે પ્રશ્ન કર્યો કે હે ગુરુવર્ય, નર્ક યાતનાના દુઃખોની વાતો બધા કરે છે, તો એ નર્ક યાતના એ શું છે? કોઈ દેશ છે, કોઈ નગર છે, એ 3 લોકથી બહાર છે કે વચ્ચે છે, ક્યાં છે? સુખદેવજી મહારાજ કહે કે રાજન, દક્ષિણ દિશામાં ભૂમિની નીચે કહેતા પાતાળની નીચે જળની ઉપર 30,000 યોજનનું અંતર રહ્યું છે, જે નર્ક યાતના કહેવામાં આવે છે. જેમાં તામિશ્ર, અંધ તામિશ્ર, રૌરવ, મહારૌરવ, કુંભીપાક, કાલસૂત્ર, અસીપત્રવણ, શુકરમુખ, અંધકૂપ આવા અનેક નર્ક યાતનાના કુંડો છે. હે રાજન, જે જીવાત્મા જગતની અંદર જેવા કર્મ કરે છે એ કર્મ એને તે નર્ક યાતનાની અંદર ભોગવવાના આવે છે. એમાં પણ પારકું ધન, સ્ત્રી, છોકરાનું હરણ કરનાર તામિશ્ર નામના નર્કનો અધિકારી થાય છે.
હું મારું કરી અને પ્રાણીઓનો દ્રોહ કરી કેવળ અને કેવળ સ્વાર્થથી કુટુંબનું પોષણ કરનાર રૌરવ નામનો અધિકારી બને છે. પશુ પક્ષીને જીવતા મારી અને માંસાહાર કરનાર વ્યક્તિ કુંભીપાક નામના નરકને પામે છે. પિતાનો બ્રાહ્મણનો વેદનો દ્રોહ કરનાર કાળસૂત્ર નામનો અધિકારી થાય. પાખંડ ધર્મનો આશ્રય કરનાર કેતા પાખંડ માર્ગને ભોગવનાર એના ઉપર ચાલનાર અંધકૂપ નામના નરકનો અધિકારી થાય છે. હે રાજન, પરસ્ત્રી પરપુરુષનો સંગ કરનાર, પરપુરુષ પરસ્ત્રીનો સંગ કરનાર તપ્તસુમી નામના નરકનો અધિકારી થાય છે. અને કુળવાન હોવા છતાં ધર્મની મર્યાદા નાશ કરનાર વ્યક્તિ વૈતરણી નામના નરકને પામે છે. આજે ધર્મ મર્યાદાને ને કુળને લાંછન લગાડે છે આજની પેઢી. ન ખાવાનું ખાવું, ન જોવાનું જોવું, ન જવાયનું હોય ત્યાં જવું. આગળ મેં ઘણીવાર પોઈન્ટ આપી જ દીધા છે, છતાં આજે કોઈ પાછું વળનાર નથી. અને આ જે નરકયાતનાનું દુઃખ એનું વર્ણન કરવામાં આવે ત્યારે માણસને એમાં વિશ્વાસ નથી આવતો. એમ માને કે ત્યાં ગયા એ કોઈ ક્યાં કહેવા એવા છે. પરંતુ જે દિવસે માઠાફળ ભોગવવાના આવશે તે દિવસે તમને આ દિવસો યાદ આવશે કે નહીં, કર્મનું અધિકારી જીવાત્મા છે ને એ ભોગવવા જ પડે છે. હે રાજન, સાક્ષી પૂર્વમાં ખોટું બોલનાર, આ ખાસ યાદ રાખજો. ઘણીવાર લોલે લોલ તમારા સંબંધોને આધીને થઈ અને તમે ખોટી સાક્ષી પૂરતા હો. હા, એ વાત સાચી છે, તમને ખબર જ હોય કે ખોટું છે છતાં પણ. અને ખોટી સાક્ષી પૂર્વમાં સગો માનો દીકરો ભાઈ હોય ને તોય વગર જોતું પાપ ક્યારેય માથે ન વરી લેવું. પછી પેટનો દીકરો હોય તોય શું. અને જ્યારે સત્યના પથ પર ચાલીએ ત્યારે જ પરમાત્માના અધિકારી થઈએ. દુઃખ તો સત્યના રસ્તે ચાલવા વાળાને દાવવાના. એ 5 પાંડવોને જ દુખાવ્યા હતા, કૌરવોને નહીં. દારૂપાન કરનાર અયપણ નામના નર્કનો અધિકારી થાય છે. આવી રીતે નર્ક યાતના એનું વર્ણન કરી અને વ્યાસ ભગવાન પંચમ સ્કંદને અહીંયા પૂર્ણ કરે છે. ષષ્ઠમ સ્કંદ અને સપ્તમ સ્કંદ એની જે કથા એ આપણે રાત્રિના સેશનની અંદર સાંભળીશું. અત્યારે પરમાત્માના જયનાથની સાથે બપોર પછીના સેશનને અહીંયા પૂર્ણ કરીએ. બોલીએ સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. નારાયણ મુનિદેવની જય. સ્વામિનારાયણ 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 સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. અત્યારે સત્યમ પરિવારના સમગ્ર યજમાનો તરફથી એલપી સવાણીના પૂજ્ય પ્રિન્સિપાલ સપનાબેન મેમ એ અહીંયા પધાર્યા છે. તો આપણે પ્રથમ એમને તાળીઓના નાદથી અભિવાદન ભેટ પણ આપવામાં આવશે. ત્યાર પછી અહીંયા જ સત્યમ પરિવારની જે નાની એવી બાળકી છે જેની એ એલપી સવાણી સ્કૂલના વિદ્યાર્થીની છે. એમના જ પ્રિન્સિપાલ પણ પધાર્યા છે. તો એમને કાંઈ પણ અહીંયા સ્ટેજ ઉપર આવીને બોલવાનું છે. શું બોલવાનું છે મને પણ ખબર નથી, એટલે એને પણ અહીંયા સ્ટેજ ઉપર લાવવામાં આવે અને જેની આપણને જે કાંઈ શબ્દ સંભળાવે આપણે સુણવાના છે. ત્યાર પછી આપણે બધાએ વિદાય લેવાની છે. તો પૂજ્ય જેની એમને સ્ટેજ ઉપર લાવો. મારું નામ જેની છે બધાને જય સ્વામિનારાયણ.
અનંત અનંત મારામાં અનંત શક્તિ રહેલી છે. આ શક્તિ આપનાર ભગવાન છે. ભગવાન મને જુએ છે. ભગવાન મારી સાથે છે. માત પિતાના છે હુંકાર, રોજ કરીશું નમસ્કાર. આજ્ઞા પાળી સેવા કરું, રાજી કરીને આશીષ લઉં. ભણવામાં હું ધ્યાન દઈશ, ઘેર આવીને લેસન કરીશ. સારો અભ્યાસ કરતો રહું, સૌથી પહેલો નંબર લઉં. સારા મિત્રો સારી વાત, ખરાબ મિત્રોનો નહીં સંભાળ. વિવેક ચૂકીને ટીવી ના જવું, મોબાઈલનો નહીં વિચાર. જૂઠું કદી ના બોલીશ નહીં, ચોરી કોઈ દી કરીશ નહીં. પ્રામાણિક જીવન જીવીશ, વિશ્વાસુ સૌનો બનીશ. ધમાલ મસ્તી કરીશ નહીં, કોઈને હાનિ કરીશ નહીં. શીશ છે માનવની શાન, એ વિના સૌ પશુ સમાન. ઘર હોય કે શાળા હોય, શરીર હોય કે કપડાં હોય સસ્તા ક્યાં પ્રભુ તો સમૃદ્ધિને શુભ સદા. આસન કસરત પ્રાણાયામ, પૂરતા કરું ભોજન આરામ. સ્વાસ્થ્ય સદાય સાધુ રહે, તો શરીરથી કાર્ય બને. ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે, સામવેદાયુગ સબ. મામકા કવેશ્વ લીંબુ પર્વત સંજય. ધૃતરાસ બોલ્યા, હે સંજય, ધર્મભૂમિ કુરુક્ષેત્રમાં ભેગા થયેલા મારા તથા પાંડુના પુત્રએ શું કર્યું? તો આ બધો લગભગ અડધો કે પોણો ફાળો પૂજ્ય એલપી સવાણીના પ્રિન્સિપાલને ફાળે જાય. કારણ કે આપણે પણ પ્રાર્થના કરીએ આવી બધી નાની બાળકીઓને તમને હમણાં માયક આપીએ ને હાથમાં, તો તમે ધ્રુજાટી કરી જાઓ. તો આટલી એવી નાની બાળકીને અહીંયા સ્ટેજ ઉપર તમારી બધા વચ્ચે બોલવું, એમના પ્રિન્સિપાલ વચ્ચે બોલવું બહુ અઘરું છે. પણ બધી બાળકોને આટલી આવી રીતે હાથમાં માયક લઈ બોલવાની શક્તિ આપે એવા પ્રિન્સિપાલને પણ આપણે પ્રાર્થના કરીએ અને બધાની માતાઓને પ્રાર્થના કરીએ. જો લાગે નથી બોલતી પણ સરસ બોલી અને એક પણ ડચકો નથી લીધું કે ધ્રુજી નથી, તો ખૂબ સરસ. જેનીબેન, એમના મમ્મીને, એમના પ્રિન્સિપાલને આપણે તાળીઓના નાદથી વધાવીએ. ધન્યવાદ, ખૂબ ધન્યવાદ. લીધું કે એણે કીધું કે તમારા આશીર્વાદ. બાકી બહુ ભણી ગયેલા હોય અને સંતની સામે કેમ વિનમ્ર બનવું એ જ્ઞાન ન હોય, અને એવા વિનમ્ર છે એટલે જ એની પાસે આવા વિદ્યાર્થીનો બાળકીઓ છે. આજે આપણી વચ્ચે પરમ પૂજ્ય ગુરુ એવા નૈનાબેનને હું હૃદયપૂર્વક પહેલે તો આભાર વ્યક્ત કરું છું કે એમના આશીર્વાદથી જ બાળકો શીખે છે. અને મહિલાઓને એટલી વિનંતી કે તમે બપોરે ભાગવત સપ્તાહ કરો છો, એ મને નવાઈ લાગી કે આટલી સારી રીતે બહેનો અહીંયા ઉપસ્થિત છે અને પાછું રાતે પણ આ પ્રોગ્રામ છે. તો મને ખૂબ જ આનો લાભો મેળવવાનો થોડોક ચાન્સ લીધો. પણ નૈના મેમ ગુરુજી એવા એમના આશીર્વાદ આપણા પર રહે હર હંમેશ. અને મારી સ્કૂલ એલપી સવાણીમાં હું પ્રિન્સિપલ તો છું, પણ સ્કૂલમાં સંસ્કાર અને ધર્મજ્ઞાનના એવા 2 સબ્જેક્ટ ચાલે છે કે બાળકો ભણે તો છે પણ ભણવાની સાથે આપણા હિન્દુ સનાતન ધર્મ વિશે શીખે. ગીતા, મહાભારત અને રામાયણ અને શ્લોક વિશે વધારે ને વધારે શીખે. આ તો સિનિયરની બાળકી હતી, પણ મારી સ્કૂલમાં નર્સરીથી 12 ધોરણમાં આ પ્રોગ્રામ ચાલે છે. મારો એન્યુઅલ ફંક્શન હોય તો બી ગીતાના 18 અધ્યાય પર જ એન્યુઅલ ફંક્શન કરું છું. અને આવતા વર્ષે આપણા 16 સંસ્કાર છે એની પર હું એન્યુઅલ ફંક્શન કરવા જઈ રહી છું. અને બાળકોને વડીલ વંદના હોય અને ગ્રેજ્યુએશન ડે હોય તેમાં માતૃદેવો ભવ, પિતૃદેવો ભવ, આચાર્ય દેવો ભવ, ગુરુદેવો ભવ, પરસ્પર દેવો ભવ એના વિશે જ અમે માહિતી આપીએ છીએ. અને એ પ્રોગ્રામ 22 તારીખે મારા ત્યાં છે 3 થી 5. તો નાના બાળકો, નર્સરી, જુનિયર, સિનિયરના બાળકો કેવી રીતે શ્લોક બોલે છે, બીજ મંત્ર બોલે છે, તમે જોવા જરૂર પધારજો. અને ગુરુદેવ એવા નૈનાબેનના આશીર્વાદ આપણી સાથે રહી. ફરી એકવાર આપણને આશીર્વચન માગું છું કે તમે મને આપશો અને અમે સારા કામો કરતા રહીશું.
તાળીઓના ગડગડાટ સાથે અભિનંદન. ખૂબ આનંદની વાત છે કે આવી ધાર્મિક સંસ્કૃતિ એવી તમે સ્કૂલની અંદર ભણાવો છો, શીખવાડો છો. અને આશા રાખું કે એકવાર સપનાબેનને તો તાલીઓના નાદથી વધાવીએ, પણ આખી એલપી સ્કૂલના વતી આપણે અભિનંદન આપીએ. અને જે બેને પ્રોગ્રામની વાત કરી તો ચોક્કસ એમાં જો વાલીઓની હાજરી હોય તો ત્યાં ઉપસ્થિત રહેજો ને. જ્યાં સંસ્કાર મળે ત્યાં તમારા બાળકોને એડમિશન લેવડાવવા એવી મારી ખાસ વિનંતી છે.